राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जाना माला गिरिवरधारी गोपी जाना वल्लभा गिरिवरधारी यशोधनन्दना भज यशोधनन्दना व्रज श्री Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Jaya Radha Madhava. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai.
जय जय प्रभुपाद 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरिनाम संकीर्तन की जय गौड़िताय की जय श्रील प्रभुपाद की जय। ঠিক আছে ঠিক আছে না ঠিক আছে আমি জুমে দিয়েছি। नमस्ते शंभर्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजलनिवासम् अज्ञातदोषमभयम् धरो यथा अथा भक्तियोगविधानार्थं कथं वश्येन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय ऋषिकेशमले देवही अंशेन रुद्राक्षिणं चार्पिता विमोहिता हंसवसात्मजामिको स एव नाथेन भूतिपद्मनाथ विषाद्महाग्नेय पुरुषाददर्शनात् अशस्त्रभायान् कृष्ण विधे विधेने तमहारथास्त्रतो द्रोणास्तथास्तासु हरेरभीक्षिता गुरु अवतो दर्शनं दर्शनम् जन्मैश्वर्यस्य मदा पुमान् धातु वै सनगोषण जनवित्ताय निर्वृता गुणवित्तये आत्मा रामाय शङ्काय कैवल्यापतये नमः हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। আমরা একসঙ্গে মঙ্গলাচরণ করি। ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুর্মিলিतं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं गगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णसहितं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां सं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते वृन्दाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो। मंशाकल्पतरुवश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकास्वामीति नमिने नमो आसज्यपादाय निताय कृपपदायिने गौरकथाधामोदय नगरग्रामतारिणे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी शरणे আমার ধন্যবাদ প্রণাম। জগৎগুরু শিল প্রভুপাদ কি জয়। হরে কৃষ্ণ। আজকে একটা অন্য ধরনের দেখতে পাবেন আপনারা, একটা জুমে ক্লাসটা দিচ্ছি আমি, সেটা দেখেন শোনা যাচ্ছে না? হরি বল। এটা একটু বাড়াতে হবে। হরে কৃষ্ণ। ঠিক আছে। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। এখন ঠিক আছে? ওকে, ধন্যবাদ। তো আমরা গত প্রায় এক মাস হয়েছে, জুন মাসের 19 তারিখে আমরা সপ্তম অধ্যায়ে প্রবেশ করেছিলাম। হরে কৃষ্ণ। ঠিক আছে। হরে কৃষ্ণ। ঠিক আছে। তো গত ক্লাসে আমরা সপ্তম অধ্যায়ে প্রবেশ করেছিলাম।
দুটো ক্লাস হয়েছিল। আমরা 16 শ্লোক পর্যন্ত পড়েছিলাম, আলোচনা করেছিলাম। তো আমরা কুইক একটা দেখি। সপ্তম অধ্যায়ে আমরা দেখলাম যে ব্যাসদেব ধ্যান করেছিলেন। তিনি সরস্বতী নদীর পাড়ে ধ্যান করে প্রথমে শৌনক ঋষি প্রশ্ন করেছিলেন যে নারদ মুনি যাওয়ার পর আপনি কি করলেন। নারদ মুনি আপনাকে যে সমস্ত কিছু বলে গেলেন, শৌনক ঋষি সূত গোস্বামীকে প্রশ্ন করেছিলেন যে তিনি কি করলেন ব্যাসদেব। তো 2 নম্বর এবং 3 নম্বর শ্লোকে আমরা দেখতে পাই যে তিনি সরস্বতী নদীর তীরে বসে তিনি ধ্যান করেছিলেন এবং ধ্যানে কি দেখতে পেয়েছিলেন, অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণম মায়াম স তৎ অপাশ্রয়ম। তিনি, ঠিক আছে, তিনি পরম পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান পূর্ণরূপী তিনি দেখতে পেলেন। এবং তার পিছনেই তিনি কি দেখতে পেলেন, ভগবানের পিছনে মায়া দেবীকে, বহিরঙ্গা মায়া। তো দেখার পর তিনি বুঝতে পেলেন যে তিনি রোগ নির্ণয় করলেন, যার জন্য কলিযুগের জীব বদ্ধ হয়ে থাকে। সেই রোগের কারণটা তিনি নির্ণয় করলেন যে কি, জয়া সন্মোহিত জীব আত্মানম ত্রিগুণাত্মকম। যে যে আত্মা মায়ার দ্বারা বদ্ধ হয়ে থাকে। এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি বলেছেন, পরোপি মনুতে অর্থম। এই যে আত্মা, তিনি মায়াকে বা বহিরঙ্গা শক্তির থেকে কিন্তু শ্রেষ্ঠ, পরাশক্তি। আমরা আলোচনা করেছিলাম পরাশক্তি, পরা অপরাশক্তি। তো জীব হচ্ছে পরা প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। তো জীব পরা প্রকৃতি হওয়া সত্ত্বেও মায়া দেবীর দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই তিনি বলেছেন পরোপি মনুতে অনর্থ তৎকৃত সা বিপদ্যতে। তার জন্য মায়ার দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়। তো তিনি দুঃখের কারণটা নির্ধারণ করলেন। এখন চিকিৎসা দিতে হবে, প্রেসক্রিপশন। তিনি কি প্রেসক্রিপশন দিলেন? 6 নম্বর শ্লোকে তিনি প্রেসক্রিপশন দিয়েছেন, অনর্থ উপশমন সাক্ষাৎ ভক্তি যোগম অধৈর্যজে। এই যে অনর্থ, যে অনর্থের জন্য যে জীব কষ্ট পাচ্ছে, সেটা কিভাবে নিরাময় করা যাবে? ভক্তির অধৈর্যজে। অধৈর্য ভগবান, যাকে আমাদের জড় ইন্দ্রিয় দ্বারা কখনো গ্রাহ্য করা যায় না। সেই অধৈর্য ভগবানের প্রতি যখন ভক্তি করা হবে, তখন কি হবে, তার সেই যে মায়ার যে বন্ধন, সেখান থেকে মুক্তি হবে। তার জন্য তিনি কি করলেন, লোকস্য অজানত বিদ্যান সক্রে শাশ্বত সংহিতা। এই জন্য যে লোক জানে না যে তাদের রোগের কারণটা কি, এখন রোগী নিজের রোগের কারণ বুঝতে পারে না, তার জন্য কার কাছে যেতে হবে? ডাক্তারের কাছে যাবে। ডাক্তার বুঝেছে এখন তার রোগের কারণটা কি। এখন তিনি প্রেসক্রিপশন দিয়েছেন যে তার কারণটা হচ্ছে মায়া দেবী কবলে আছে। তার জন্য তাকে চিকিৎসা নিতে হবে নিত্যম ভাগবত সেবা। তার জন্য তিনি ভাগবতম রচনা করলেন। এবং এই ভাগবত যদি শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করা হয়, কি হয়, কি লাভ হয়, মনে আছে? 7 নম্বর শ্লোকে বলেছিলেন, যস্যং বৈ শ্রূয়মানায়াম কৃষ্ণে পরম পুরুষে ভক্তির উৎপদ্যতে পুংসঃ শোক মোহ ভয়াবহ। যখন এই যে শ্রীমদ্ ভাগবত যখন কেউ শ্রবণ করবে, সেটা শ্রবণ করলে কি হবে, অচিরেই তার হৃদয়ে ভগবান কৃষ্ণের প্রতি ভক্তির উদয় হবে, অঙ্কুরিত হবে। সেটা হচ্ছে মূল কারণ। এবং তার সাথে সাথে একটা ফ্রি আছে, বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি। কি ফ্রি হয়? শোক মোহ ভয়াবহ। যে জড়জগতে জীব সব সময় শোকে থাকে, মোহে থাকে, ভয়ে থাকে। কেন ভয়ে থাকে? ভয়ের কারণটা কি? ভয়ের কারণটা আজকে আমরা দেখব। ভয়ের কারণ হচ্ছে যখন এই জীব কৃষ্ণকে ভুলে যায়। কৃষ্ণই হচ্ছে একমাত্র জিনিস বা অদ্বয় তত্ত্ব। কৃষ্ণ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো জিনিস নেই। তো কৃষ্ণকে ভুলে যদি কেউ দ্বিতীয় জিনিসের প্রতি যদি আসক্তি হয়ে যায়, দ্বিতীয় জিনিসটা হচ্ছে মায়া, বহিরঙ্গা মায়ার প্রতি যখন আমরা আকৃষ্ট হয়ে যায়। আসলে আমার স্বরূপ হচ্ছে কৃষ্ণের নিত্য দাস। এখন কৃষ্ণের প্রতি আমার সবসময় সেবা করা উচিত। আমি যদি সেটা ভুলে গিয়ে যদি বহিরঙ্গা মায়ার প্রতি যদি আকৃষ্ট হয়ে যায়, তখন কি হয়, আমার ভয় উৎপন্ন হয়। সেটাই শ্রীমদ্ ভাগবতের 11 স্কন্ধে বলেছেন, ভয়ম দ্বিতীয়াভিনিবেশতস্যা। ভয় যে হয়, এটা হচ্ছে দ্বিতীয় জিনিস। দ্বিতীয় জিনিসের প্রতি যখন আমরা আকৃষ্ট হব, দ্বিতীয় জিনিসটা হচ্ছে কৃষ্ণ ছাড়া, কৃষ্ণ ব্যতিরেক
বাকি সব জিনিস দ্বিতীয় জিনিস। তো এই জন্যই এর বলা হয়েছে যখন এই ভাগবতম শ্রবণ করবে, পঠন করবে, কীর্তন করবে, মনন করবে, তখন কি হবে? শোক মোহ ভয় আপহা। এটা বলার পর 8 নম্বর থেকে 11 নম্বর শ্লোকে বর্ণনা করা হলো যে কিভাবে ব্যাসদেব সুখদেব গোস্বামী ভাগবত পড়িয়েছিলেন। তখন সৌনক ঋষির একটা প্রশ্ন হলো, আচ্ছা, সুখদেব গোস্বামী তো প্রথম থেকেই মুক্ত পুরুষ, তিনি কেন ভাগবতম অধ্যয়ন করা দরকার? তিনি তো সবসময় মুক্ত, তার তো পড়ার দরকার নেই। তখন সেই বিখ্যাত শ্লোকটা এসেছে, মনে আছে কারো? বলুন। হ্যাঁ, ইত্থম ভূত গুণ হরি আত্মারামস্য মুনয়। আত্মারাম ব্যক্তিও ভগবান কৃষ্ণের সেই মহান লীলা, তার মহান গুণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। তা আত্মারা অন্যান্য জীব কেন, আত্মারাম ব্যক্তি যিনি নিজেকেই রমণ করেন, যিনি নিজের আত্মাকে নিয়ে নিজেকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে, শান্তিতে থাকে, সেমন ব্যক্তি পর্যন্ত কি হয়? ভগবানের যে অদ্ভুত গুণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। তার জন্যই এই যে সুখদেব গোস্বামীও সেই ভাগবতম তিনি শ্রবণ করেছিলেন। এবং তারপরে বলা হয়েছিল এই যে তিনি তিনি শ্রীমদ্ ভাগবত অধ্যয়ন করেছিলেন, হরের গুণাক্ষিপ্ত মতিহি ভগবান বাদরায়ণী অধ্যগান মহদাখ্যাতম নিত্যম বিষ্ণুজন প্রিয়া। এই যে তিনি এই যে মহৎ আখ্যান শ্রীমদ্ ভাগবত যে তিনি শ্রবণ করেছিলেন, অধ্যয়ন করেছিলেন, যে ব্যক্তি কারো গৃহে মাত্র গোদহন কাল পর্যন্ত থাকেন, খুব বেশি হয়তো 8 ঘন্টা থাকেন, সেই ব্যক্তি কিভাবে বসে 18,000 শ্লোক পড়লো? যেহেতু তিনি এই 18,000 শ্লোক সমন্বিত শ্রীমদ্ ভাগবতম শ্রবণ করেছিলেন, তার জন্য তিনি কি হলো? নিত্যম বিষ্ণু জনপ্রিয়া। কেন বসেছিলেন? কেননা হরের গুণাক্ষিপ্ত মতিহি, হরের গুণ, ভগবানের গুণের প্রতি তার মন এমনই আক্ষিপ্ত হয়ে গেছিল যে তিনি বলেছেন, কোথায় আছে সেই যে হরির গুণ যে তোমরা গেয়েছো, তার বিষয়ে আর কিভাবে জানতে পারবো? দুটো শ্লোক শুনেছিলেন তিনি। এক হচ্ছে অহোবকীয়ম, ভগবানের অপার করুণা এবং ভগবানের যে অপরূপ যে সৌন্দর্য, বরহা পীরং নত বড় বকুর, এই দুটো শুনেই তার মন আক্ষিপ্ত হয়ে গেল। তারপরে তার বাবার কাছে সুখদেব গোস্বামীর কাছে এসে তিনি পুরো শ্রীমদ্ ভাগবত শুনলেন। এবং যেহেতু তিনি শ্রীমদ্ ভাগবতম শ্রবণ করেছিলেন, কীর্তন করেছিলেন, তার জন্য কি হলো? তিনি নিত্যম বিষ্ণু জনপ্রিয়। তাই আমরা আলোচনা করেছিলাম যে আমার ডিভোটি সার্কেলে, আমাদের ভক্তদের সমাজে যদি আমাদের মধ্যে খুব সুন্দর রিলেশন, খুব সুন্দর সম্পর্ক যদি বজায় রাখতে হয়, তার একমাত্র যে ট্রিটমেন্ট বা তার উপায় শ্রীমদ্ ভাগবত বলেছে, সেটা হচ্ছে নিত্যম ভাগবত সেবয়। আমরা যদি পরস্পরে যদি শ্রীমদ্ ভগবানের ভাগবতের ভক্তের কথা যদি চর্চা করি, তাহলে আমাদের মধ্যে কি হবে? সম্পর্কটা খুব সুন্দর হবে। কেন সম্পর্ক সুন্দর হবে? যেহেতু সমস্ত আত্মার মূল আকর্ষণ হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণ, পরমাত্মা। এবং যখন এই আত্মা পরমাত্মা বা ভগবানের গুণের প্রতি যখন আকৃষ্ট হবে, তখন আরেক আত্মা সেই আত্মার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। আমরা বলেছিলাম যে যদি কোনো ভক্ত যদি কৃষ্ণর কোনো একটা মহিমা গায়, আরেক ভক্ত যখন শুনবে, ও, ইনি এত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন, বা তার প্রতি কি হবে? ন্যাচারালি তার অ্যাট্রাকশন হবে। আর তারপরে যখন সেই ভক্ত, এই ভক্ত যখন আবার একটা কথা বলবে, এই ভক্ত, "ও, খুব সুন্দর বলেছেন আপনি, আমি জানতামই না।" তো দুজনের প্রতি কি হবে? আকর্ষণটা বাড়বে। মিথো রতি মিথো তুষ্টি নিবৃত্তির মিথো আত্মনম। কিভাবে হবে? পরস্পরানুকথনম পাবনং ভগবত। পরস্পরের মধ্যে যখন নিত্যম যখন ভগবানের কথা যখন শ্রবণ কীর্তন হবে, একে অপরের প্রতি আমাদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠবে। তো এটা বলার পর এখন সুত গোস্বামী বলছেন যে ঠিক আছে, আমি এখন পরীক্ষিতের বর্ণনা করবো। কারণ অলরেডি তিনি 1 নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছিলেন। 1 নম্বর প্রশ্ন কি ছিলেন? মনে আছে? 1 নম্বর প্রশ্ন, 4 নম্বর অধ্যায়ে 3টে প্রশ্ন করেছিলেন। প্রথম চ্যাপ্টারে 6টা প্রশ্ন, সেটা বলছি না। চতুর্থ অধ্যায়ে আবার 3টে প্রশ্ন করেছিলেন ঋষিরা। এক হচ্ছে ভাগবতের ইতিহাস, 2 নম্বর পরীক্ষিত মহারাজের ইতিহাস, তার জন্ম, কর্ম, বৈরাগ্য এবং তার মৃত্যু, এবং 3 নম্বর প্রশ্ন করেছেন সুখদেব গোস্বামী সম্বন্ধে। তো এই 1.7.7 পর্যন্ত সুত গোস্বামী প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছে। শ্রীমদ্ ভাগবতের ইতিহাস, শ্রীমদ্ কিভাবে ব্যাসদেব
সেখানে বসে ধ্যান করে ভগবানকে দেখে সমস্ত কিছু রোগ নির্ণয় করলেন, তারপর শ্রীমদ্ ভাগবতম লিখলেন। 1 নম্বর প্রশ্ন উত্তর হয়ে গেল। এখন তিনি 2 নম্বর প্রশ্ন উত্তর দিবেন। এই যে প্রথম অধ্যায়ের 7 নম্বর, প্রথম স্কন্ধের 7 নম্বর অধ্যায়ের 12 নম্বর থেকে 19 নম্বর পর্যন্ত, মানে এই যে প্রথম স্কন্ধের পুরো শেষ পর্যন্ত তিনি শ্রীমৎ পরীক্ষিত মহারাজের বর্ণনা করবেন। কিন্তু সেটা বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমে তিনি কি বললেন, তার কিছু প্রিলিউড দিলেন, কিছু মানে পটভূমি। যে সেটা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি 16 নম্বর পর্যন্ত আমরা দেখেছিলাম যে কিভাবে পাণ্ডবরা মৃত পুত্রদের জন্য শোক করেছিলেন, কিভাবে অশ্বত্থামা তাদের 5 পুত্রকে, সুপ্ত পুত্রকে মেরেছিলেন, এটা আমরা দেখেছিলাম, মনে আছে? তো এখন আমরা 17 নম্বর শ্লোক থেকে আজকে আলোচনা করব, সপ্তম অধ্যায়ের 17 নম্বর শ্লোক। তার আগে আমরা তো শ্রীমদ্ ভাগবতের মাহাত্ম্য আলোচনা করি। উত্থায় প্রণমতজো বৈ শ্রীমদ্ভাগবতং নরঃ ধনপুত্রংস্তথা দারান ভক্তিং স প্রদদাম্যহম। তো বলেছে, যে ব্যক্তি শ্রীমদ্ ভাগবতকে দর্শন করে দাঁড়িয়ে তাকে প্রণাম করে, তাকে আমি ধন, স্ত্রী, পুত্র আর আমার ভক্তি প্রদান করি। হরি বল। শ্রীমদ্ ভাগবত দেখলেই দাঁড়িয়ে তাকে প্রণাম করা উচিত, সমস্ত কিছু দিবে ভগবান। নেক্সট, মহারাজোপসারস্তয়ে শ্রীমদ্ভাগবতম সুত শৃণ্বন্তি যে নরা ভক্ত্যা তেষাং বশ্যো ভমাম্যহম। হে পুত্র, মহারাজসিক সামগ্রী সমূহে যুক্ত হয়ে ভক্তি ভরে যে শ্রীমদ্ ভাগবতের কথা শ্রবণ করে, আমি তার বশীভূত হয়ে যাই। ভগবান বশীভূত হয়ে যাবে শ্রীমদ্ ভাগবত শুনলে। আজকে আমি একটা ক্লাস শুনেছিলাম, শ্রী হলধর স্বামী মহারাজের, তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন শ্রীমদ্ ভাগবত কিভাবে। তো তিনি বলতে গেছিলেন যে শ্রীমদ্ ভাগবত যেভাবে সূর্যের তুলনা করা হয়েছে, মনে আছে? 3য় অধ্যায়ে বলা হয়েছিল পুরাণ অর্ক ধুনা উদিত। তো যেভাবে তিনি অর্কের মতো, সূর্যের মতো উদয় হয়েছিলেন, তিনি আবার সূর্যের মতো অস্ত হয়েছিলেন। প্রভাস ক্ষেত্রে তিনি অস্তমিত হয়েছিলেন। সেই অস্তমিত হওয়ার সময় তিনি নিজের সমস্ত শক্তি শ্রীমদ্ ভাগবতে নিহিত করেছিলেন। তো এইভাবেই শ্রীমদ্ ভাগবতকে বলা হয় যে তিনি হচ্ছে বাংময় মূর্তি। শ্রীমদ্ ভাগবত কৃষ্ণের বাংময় মূর্তি, অর্থাৎ কথারূপ মূর্তি। এবং আমরা প্রথমে আলোচনা করেছিলাম কিভাবে যে দ্বাদশ স্কন্ধ ভগবানের দ্বাদশ অঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়, আপনারা জানেন সমস্ত পাদ ও জড়ীয়। তো এইভাবেই শ্রীমদ্ ভাগবত হচ্ছে কৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। তাই শ্রীমদ্ ভাগবত যখন কেউ শ্রদ্ধা সরে গ্রহণ শুনেন, তাহলে ভগবান অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে যায়। তো এখন আমরা দেখি 17 নম্বর অধ্যায় থেকে, 17 নম্বর শ্লোক থেকে। এখানে 17 থেকে 34 নম্বর শ্লোক হচ্ছে অর্জুন অশ্বত্থামাকে বন্দী করবেন, এর এক সেকশন। এর মধ্যে 21 থেকে 26 অর্জুনের স্তুতি হবে। তো 17 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে যে 17 থেকে 20, যখন অশ্বত্থামা 5 পুত্রকে বন্দী করে মানে হত্যা করলেন, সেটা জানতে পেরে দ্রৌপদী অনেক রোদন করেছেন, এবং তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য অর্জুন একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। কার মনে আছে প্রতিজ্ঞাটা? কি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন? যে আমি সেই ব্রহ্মবন্ধুকে শিরচ্ছেদ করে তার শির নিয়ে আসবো, তুমি তার উপরে দাঁড়াবে, আর তোমার পুত্র যখন সৎকর্ম হয়ে যাবে, তারপর তার মাথার উপরে দাঁড়িয়ে তুমি স্নান করবে, তখন আমি তোমার সান্ত্বনা দেব। কি ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা! ক্ষত্রিয়রা এরকম প্রতিজ্ঞা করে, আমাদের সেসব নিয়ে চিন্তা করা উচিত না, আমরা সেই তার লীলাটা আস্বাদন করব। তো এটা শুনে তারপরে যখন তিনি কি করেছিলেন, 17 নম্বর শ্লোকে বলেছেন, ইতি প্রিয়াং বল্গ বিচিত্র জল্পৈ স শান্তয়িত্তচ্যুত মিত্র সুতঃ অন্নাদ্রবদ্ধং শ্রিতৌ গ্রধন্যা কপিধ্বজ গুরুপুত্রং রথেনা। বলেছেন অর্জুন তাকে, যাকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রী অচ্যুত সখা এবং সারথী রূপে সর্বদা পরিচালিত করেন, তিনি এই ধরনের বাক্যের দ্বারা দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিলেন। তারপর ভয়ঙ্কর অস্ত্রসজ্জের দ্বারা সজ্জিত হয়ে
রথে চড়ে তিনি তার অষ্টগুরুর পুত্র অশ্বত্থামার পশ্চাৎ ধাবন করলেন। এটা বলে তিনি কি করলেন, যাকে ভগবান কৃষ্ণ সব সময় তাকে রক্ষা করেন, কি বলে বলেছেন, অচ্যুত মিত্রসুত হ। ভগবান অচ্যুতের, ভগবান কৃষ্ণের, যিনি কখনো চ্যুত হন না, তার প্রতিজ্ঞাটাকে যখনো স্খলিত হন না, সেই ভগবান কৃষ্ণের যিনি অত্যন্ত মানে মিত্র, সেই সেই কৃষ্ণের মিত্র অর্জুন এখন সেই প্রতিজ্ঞা, সেই বাক্যর দ্বারা তার দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিলেন। খুব সুন্দর বাক্য। এরকম প্রতিজ্ঞা করলে যে কোনো স্ত্রী খুশি হয়ে যাবে না, যে কোনো স্ত্রী খুশি হয়েছে, বাহ আমার স্বামী কি বীর, এরকম কথা বলেছেন। তো দ্রৌপদী খুশি হয়ে গেছে, এখন শান্ত হয়ে গেছে। এখন তিনি কি করছেন, যে আমি এটা প্রতিজ্ঞা পালন করতে হবে, দিয়ে এখন কৃষ্ণকে বলছেন। কৃষ্ণর প্রবেশ হচ্ছে এখন শ্রীমদ্ ভাগবতে ফার্স্ট টাইম কৃষ্ণর কিন্তু প্রবেশ হচ্ছে। যখন খুব সুন্দর সুন্দর সিনেমাগুলো হয় না, আপনারা সবাই সকলে দেখেছেন সিনেমা, সিনেমাতে হিরোর এন্ট্রি কিভাবে হবে, ট্যাং ট্যাং, দরজা খুলে যাবে গাড়ি, তারপর তার জুতোটা পড়বে মাটির উপরে, আগে জুতা ফোকাস করবে, তারপর তার বেল বোতাম, এইভাবে তাকে ফোকাস করা হয়, বা একদম নৃত্য করে হিরো নেমে আসবে, হিরো কোথা থেকে নেমে আসবে। কিন্তু এখানে ভগবান কৃষ্ণ, যেটা শ্রীমদ্ ভাগবতের একমাত্র হিরো, সেই শ্রীমদ্ ভাগবতে ভগবান কৃষ্ণ কিভাবে প্রেজেন্ট করা হয়েছে, অর্জুনের সারথি করে। অর্জুন বলছে বলো এখন অশ্বত্থামাকে ধরতে হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি রথটা চালিয়ে নিয়ে এসেছি। তিনি বলছেন যে সশান্তয়িতা অচ্যুত বীত সূত্র অন্নাদ্রবংসিত উগ্রধন্না, উগ্রধন্না অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কৃষ্ণকে বলছে চলো ভাই আমরা যাই। এখানে অর্জুনের কৃষ্ণর এইভাবে এন্ট্রি শ্রীমদ্ ভাগবতে ফার্স্ট টাইমের জন্য। তো এটা হচ্ছে ভগবানের সব থেকে একটা বরং তার গুণ। ভগবানের অশেষ গুণ আছে, তার মধ্যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ গুণটা হচ্ছে কি, ভগবান সব থেকে শ্রেষ্ঠ গুণ ভক্ত বাৎসল্যতা। তিনি ভক্তের জন্য নিজেকে বিক্রি করে দিতে পারেন। এই জন্য এই যে অর্জুন, তিনি সারথি হয়ে 18 দিন যুদ্ধ করছেন, আবার এখনো তার রথে চালানোর জন্য রেডি হয়ে গেছে। তো ভগবান চান যে আমাকে সবসময় ভক্তের দাস বা ভক্তের সেবা করার সুযোগ পাওয়া যায়। ভগবান কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, সেই শক্তির দ্বারা তিনি সৃষ্টি করেন, স্থিতি করেন, প্রলয় করেন, বিভিন্ন অসুর সংহার করেন। কিন্তু তার সব থেকে শ্রেষ্ঠ গুণটা হচ্ছে ভক্তের সেবা করা। তো এই জন্যই কৃষ্ণ তার চেয়েছিলেন যে আমাকে কিভাবে ভগবানের ভক্তের দাস, ভক্তের পুত্র, ভক্তের সেবক হিসাবে আমাকে আমাকে সবাই সম্বোধন করে। তা আমরা দেখি যে বৃন্দাবনে সব সময় তিনি গোপীদের সেবা করতেন, মা বাবার সেবা করতেন, নন্দ মহারাজের পাদুকা মাথায় নিয়ে ক্যারি করতেন। তিনি ভালোবাসেন, এটা এমন নয় যে আর্টিফিশিয়ালি করেছেন। কেননা ভক্তের ভক্তিতে তিনি বশ হয়ে যান। ভক্ত্যা মাম অভিজানাতি, ভক্ত তুষ্যতি কেবলম নসগুণৈ, ভক্তি প্রিয় মাধব। ভগবানের মাধবের একমাত্র প্রিয় জিনিস হচ্ছে ভগবানের ভক্তি। তাই ভক্তির জন্য তিনি নিজেকে বিক্রি করে দিতে পারেন। তো এইভাবে আমরা জানি যে ভগবানের কত ভক্ত বাৎসল্যতা। এই যে রিসেন্টলি আমরা জগন্নাথের রথযাত্রা করলাম, জগন্নাথের অনন্ত লীলা আপনারা শুনেছেন, বিভিন্ন লীলা বিভিন্ন প্রসারকগণ বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন। তো শ্রীশ্রীমৎ ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ বলেছেন যে ভগবানের যে সমস্ত লীলা, জগন্নাথের লীলা বিশেষ করে 3 ধরনের ভাগ করা হয়। এক হচ্ছে তার পতিত পাবন লীলা, এক তার ভক্ত বাৎসল্য লীলা, এক হচ্ছে গর্ভগঞ্জন লীলা। তো পতিত পাবন লীলা বা ভক্ত বাৎসল্য লীলার মধ্যে আমরা শুনেছি, বিভিন্ন লীলা শুনেছি, তার মধ্যে মুখ্য একটা হচ্ছে যেমন শালবেগের কাহিনী। আপনারা শুনেছেন তো শালবেগের কাহিনী? কারা কারা শুনেছেন হাত তুলুন। একজন? আর কেউ শুনেননি? খুব সুন্দর কাহিনী, আজকে সেটা বলছি না, পরবর্তীতে কোনো সময় হলে সেটা আমরা আলোচনা করবো। শালবেগের কাহিনী, রঘু ও রক্ষিত, কিভাবে রঘুকে ভগবান জগন্নাথ রক্ষা করেছিলেন, দাসিয়া বাউরি। তো এইভাবে জগন্নাথের অনেক অনেক লীলা আছে, তিনি ভক্ত বৎসল, তার গুণটা প্রকাশ করা হয়েছে, অসীম মহিমা। তো এইভাবে ভগবানের তার ভক্ত বাৎসল্যের সব থেকে শ্রেষ্ঠ সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হচ্ছে ব্রজধামে গোপিকাদের সঙ্গে। তো এইভাবে 17তে তার দেখা হলো যে অস্ত্র নিয়ে দিয়েছেন। 18 নম্বরে
তিনি বললেন যে রাজপুত্রকে হত্যা করে অশ্বত্থামা দূর থেকে অর্জুনকে প্রচন্ড গতিতে তার দিকে আসতে রেখে অত্যন্ত ভীত হয়ে তার জীবন রক্ষার জন্য রথে করে পলায়ন করেন, যেভাবে ব্রহ্মা রুদ্রের ভয়ে পলায়ন করেছিল। এখানে সূত্র গোস্বামী বলেছেন যে ব্রহ্মার ভয়ে রুদ্র। তো এখানে প্রভুপাদ দুটো কাহিনীর কথা বলেছেন। এক হচ্ছে একবার ব্রহ্মা যখন তার সৃষ্টি করার সময় আহ বাগদেবীকে সৃষ্টি করেছিলেন। বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন কথা আছে, শিব পুরাণে, তারপরে মৎস্য পুরাণ, ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ, বিভিন্ন নাম আছে। কোনো কোনো জায়গায় বাগদেবী বলা হয়েছে, কোনো কোনো জায়গায় শতরূপা বলা হয়েছে, কোনো কোনো দেবী জায়গায় সন্ধ্যা বলা হয়েছে। তো যখন তিনি তার মেয়ের প্রতি কামুক দৃষ্টি দিয়ে তার পিছনে পশ্চাৎ করেছিলেন, সেটা শিব রেগে গেলেন। রেগে তাকে মারার জন্য পিছে পিছে ধাবন করেছিলেন। সে একটা আছে। আরেকবার আছে বামন পুরাণে সেটা বর্ণনা আছে। বামন পুরাণ, সেটা কাশী মাহাত্ম্য, মানে স্কন্দ পুরাণ এবং কাশী মাহাত্ম্য বর্ণনা আছে, যেখানে সূর্যদেবকে ভগবান শিব একবার পশ্চাৎ করেছিলেন, তারা তারা করিয়েছিলেন। তো একবার কি হলো, তারকেশ্বর বলি একটা তারকাসুর, তার পুত্র ছিল বিদ্যুৎ মালী। তো বিদ্যুৎ মালীর একটা স্বর্ণের রথ ছিল, আর এত উজ্জ্বল ছিল যে সূর্যের মতো আলো দিয়েছিল। তো যেখানে সে রথ নিয়ে চলে যায় সেখানে সব দিকে আলো হয়ে যায়। এমনকি যদি রাতও হয়ে যায়, সেখানে বিদ্যুৎ মালী যেখানে রথ নিয়ে যাবে সব জায়গায় আলো। তো এটা দেখে সূর্যদেব মানে খুব রেগে গেলেন, আরে আমি দিন রাতটা তৈরি করছি আর এই বেটা যে কোনো জায়গায় অন্ধকারে গিয়ে দিন করে দিয়েছে। তো এইভাবে যুদ্ধ করে কি করলো, সূর্যদেব সে রথটাকে ভস্ম করে দিয়েছে। এটা দেখে শিব রেগে গেছে, আরে আমার কৃপাতে ও পেয়েছে, তুমি এটা ভস্ম করে দিলে। তো শিব তার পিছনে পিছনে আবার তাড়া করছে। তো এমন ভাবে তারা করছে, সূর্যদেব ভয়ে কেঁপে কেঁপে চারদিকে দৌড়াচ্ছে দৌড়াচ্ছে দৌড়াচ্ছে, দৌড়ে দৌড়ে এসে তিনি এক জায়গায় পতিত হলেন, সেটা হচ্ছে বারাণসীর পাশে এক জায়গায়। তো সেই জায়গায় যিনি পতিত হন, তিনি কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তারপরে শেষে শিব শরণে পড়ে ক্ষমা চাইলেন। তো যে জায়গায় তার কম্পন রুদ্ধ হয়ে গেল, যেখানে তার ভগবানের শিবের শরণে শরণাপন্ন হলো, সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে লোলার্ক তীর্থ। লোলা মানে হচ্ছে কম্পন করা, অর্ক মানে হচ্ছে সূর্যদেব। তো যেখানে তিনি পতিত হয়েছে সেই জায়গার নাম লোলার্ক তীর্থ। সেখানে লোলার্ক কুণ্ড বলে একটা কুণ্ড আছে, সেখানে লোক দর্শন করতে যায়, বিশেষ করে ভাদ্র মাসে সেখানে স্নান করেন, বিভিন্ন পুণ্য হয়। এইভাবে বিভিন্ন ধরনের পুরাণে বর্ণনা আছে। তো এরপরে 20-21 শ্লোকে বলা হয়েছে, 20 নম্বর আর 21 নম্বর শ্লোকে, যে এইভাবে যখন অর্জুন ধাবিত করলেন, তাকে তাড়া করেছেন অশ্বত্থামা, তো অশ্বত্থামা দেখলেন যে এখন তো দুই কম্বিনেশন, কৃষ্ণ এবং অর্জুন যে আমাকে পাশে তাড়া করেছে, আমি তো তাদের কাছে পারবো না। কারণ যার সম্মুখে পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ কেউ দাঁড়াতে পারে না, আমি কে? এবং আমার অশ্বগুলো ক্লান্ত হয়ে গেছে। তো শেষে তার প্রাণ রক্ষার জন্য ভয়ে ভীত হয়ে সে ব্রহ্মশির নিক্ষেপ করলেন, ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। তো এখানে প্রভুপাদ বলেছেন যে যখন একজন ব্যক্তি যদি অত্যন্ত ভয়ভীত হয়ে যায় বা তার জীবনের সংশয় এসে যায় বা তার অন্য কোনো অপশন না থাকে, যে কোনো ধরনের কাজ করতে পারে, তার কোনো যুক্তি সেখানে কাজ করে না। এই যে যে ব্রহ্মশির বা ব্রহ্মাস্ত্রের কথা বলা হয়েছে, এটা হচ্ছে লাস্ট ওয়েপন। যখন একদমই কোনো উপায় থাকে না তখন ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করতে হয়। কিন্তু এখন এখানে যে বলা হয়েছে, সেখানে সূত গোস্বামী বলেছেন একটা শব্দ, দ্বিজাত মজ বলে একটা শব্দ অর্থ বলেছেন। দেখুন 19 নম্বর শ্লোকে বলা আছেন, অস্ত্রং ব্রহ্ম শিরোমেনে আত্মত্রাণং দ্বিজাত্মজ। দ্বিজাত্মজ মানে ব্রাহ্মণের পুত্র বলা হয়েছে। অশ্বত্থামা কি ছিলেন? দ্রোণের পুত্র, দ্রোণাচার্যের পুত্র, তো ব্রাহ্মণের পুত্র। কিন্তু এখানে তাকে ব্রাহ্মণ না বলে কেন দ্বিজাত্মজ বলা হলো? তো প্রভুপাদ থেকে তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন যে দ্বিজাত্মজ বা ব্রহ্মবন্ধু একই জিনিস। তিনি ব্রাহ্মণের পুত্র বটে, কিন্তু তার ব্রাহ্মণোচিত কোনো গুণ ছিল না, যে কোন সময় কোনটা কি কাজ করতে হবে সেই তার তার সেই গুণটা বা তার বিচারটা ছিল না। তার জন্য শেষে যখন দেখেছে আমার প্রাণ, সে তো নিজে একটা ভুল কাজ করেছে, পাপ কাজ করেছে, অপরাধ করেছে, এখন তার তো শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু সেটার থেকে নিজে রক্ষা করার জন্য সে কি করলেন, সব থেকে মারণাস্ত্র যেটা আলটিমেট ওয়েপন, সেটা সে আহ, প্রয়োগ করলেন। তার জন্য এখানে ভাগবত বলেছেন যে সে দ্বিজাত মজ বা ব্রহ্মবন্ধু, যে ব্রাহ্মণের থেকে উৎপন্ন হয় বা ব্রাহ্মণের পুত্র হয়, কিন্তু যার ব্রাহ্মণোচিত গুণ থাকে না, তাকে বলা হয় ব্রহ্মবন্ধু বা দ্বিজাত মজ। তো এরকম বলার পর
এখন আমরা দেখবো 22 থেকে 26 পর্যন্ত অর্জুনের কিছু স্তুতি করবেন, ফার্স্ট সেট অফ স্তুতি। শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম স্তুতি এখন শুরু হবে। অনেক স্তুতি আছে শ্রীমদ্ ভাগবতে, তো আমরা দেখবো যে 22 নম্বর শ্লোক। অর্জুন উবাচ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো ভক্তানাম ভয়ঙ্কর তমেকো দহ্যমানানাম अपवर्गोषि संसृते। হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, তুমি হচ্ছে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান। তোমার বিভিন্ন শক্তির কোনো সীমা নাই, তাই তুমি আমার ভক্তদের হৃদয়ে অভয় দান করতে পারো। জড়জগতের দুঃখ দুর্দশার তাপে দগ্ধ সকলেরই মুক্তির পথ হচ্ছ তুমি। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলেছেন কেন দুবার বললো? কোনো ব্যাকরণের ভুল আছে নাকি, লিখতে ভুল হয়ে গেল? সুত গোস্বামী অন্য কোনো শব্দ পেলেন না, সুত কৃষ্ণ কৃষ্ণ দুবার বলেছেন না। এটা আবেগে যখন বলা হয়, এত আবেগ, হে কৃষ্ণ তুমি সবকিছু, হে কৃষ্ণ তুমি সবকিছু। এবার শ্রীল প্রভুপাদ কোন একটা কিছু লিখেছিলেন তিনি, সেখানে তিনি লিখলেন শ্রী শ্রী রাধা মাধব। তো সেই লেখাটা তার এক শিষ্যকে কিছু দেখতে বলেছিলেন, না এডিট করতে বলেছিলেন। তো সেই ভক্ত কি করছে দেখছে, আর শ্রী শ্রী দুবার কেন লিখেছে, না দুটার তো দরকার নেই, একটা কেটে দিয়েছে। তো তখন প্রভুপাদ বলেছেন, when I ask you to edit my writing, you cannot delete it. When I write your writing, you can delete it. আমি যখন যেটা লিখছি সেটাতে কোনো এডিট করার দরকার নেই, তো আমি যদি তোমার কিছু লিখি তুমি এডিট করতে পারো। তো এটা হচ্ছে যে কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহ। তো এরপরে আমরা দেখবো উত্তরার সেরকম আছে। তো তিনি অর্জুন অত্যন্ত মানে আবেগপূর্ণ হয়ে, ভয়ভীত হয়ে কৃষ্ণকে বলে, হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, তুমি ভক্তদের অভয় দানকারী, তুমি সমস্ত ভক্তদেরকে তুমি অভয় দান করতে পারো। তো এই যে অভয়, অভয়ঙ্কর, কিসের অভয় দান করতে পারে? আমাদের ভয় কেন হয়? যখন আমরা দ্বিতীয় বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাই। ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতস্যাৎ ঈষৎ অপেতস্য বিপর্যয়ম স্মৃতিহি। বিপর্যয়ম স্মৃতি, ভগবান ঈশ অপেতস্য, মানে ঈশাত অপেতস্য, ভগবানের থেকে যদি আমরা দূরে চলে যাই তখন আমাদের কি হয়? ভয় উৎপন্ন হয়। তো এই জন্যই কৃষ্ণ বলেছেন যে আমার যে এই ভয়টা তৈরি হচ্ছে, দয়া করে সে আমার ভয়টা তুমি নাশ করো। এবং তুমি কি করতে পারো? যে জড় জগতের দুঃখ থেকে মুক্তি করা তুমি হচ্ছে একমাত্র উপায়, তাই তুমি আমাকে এটা রক্ষা করো। তো শিল প্রভুপাদ এখানে একটা কথা বলেছেন যে অর্জুন যে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রূপ বা গুণ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তিনি যে এখানে কৃষ্ণকে যে বলেছেন তুমি ভক্তদের অভয়কারী, তুমি জীবদেরকে উদ্ধার করতে পারো, অর্জুন যে এই কথাটা বলেছেন, এটা কথা একটা প্রামাণিক কথা, একটা সব থেকে প্রামাণিক বা টেস্টিফাই। কেন? কেননা অর্জুন ছিলেন কৃষ্ণর সব থেকে প্রিয় শিষ্য, প্রিয় সখা। সেই একই ধরনের কথা অর্জুন শ্রীমদ্ ভগবত গীতাতেও বলেছেন, মনে আছে আপনাদের? দশম দশম অধ্যায়ে বলেছেন, পরম ব্রহ্ম পরম ধামম পবিত্রম পরমম ভবান। তো সেখানেও অর্জুন বলেছে যে আপনি পরম ব্রহ্ম পরম ধাম, মানে কৃষ্ণের সমস্ত কথা শোনার পর এখন তিনি কৃষ্ণের গুণানুকীর্তন করছে, আপনি সমস্ত কিছু, আপনি পরম ধাম, আপনি পরম ধর্ম ব্রহ্ম। এবং সেটা তিনি সাবস্টেন্সিয়েট করে, সেটাকে তিনি সাপোর্ট করার জন্য কিছু আবার রেফারেন্সও দিয়েছে। কার রেফারেন্স দিয়েছে? অসিত দেবল ব্যাস, যে আমি একা বলছি না কিন্তু, আপনি পরম ধাম বা পরম ব্রহ্ম। অসিত বলেছেন, দেবল বলেছেন, ব্যাসদেব বলেছেন, স্বয়ং শৈব ববিসি মে, আপনি স্বয়ং বলেছেন, মত্ত পরতরং নান্যৎ অহং সর্বস্ব প্রভব। তো তাই আপনি এসে সমস্ত ভক্তদের অভয় দান করেন। তো আমাদের যদি কৃষ্ণ সম্বন্ধে যদি কিছু জানতে হয়, সেখানে কিছু যদি সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তাহলে কার কাছ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত, কার কাছ থেকে শ্রবণ করা উচিত? অর্জুনের মতন যারা শুদ্ধ ভক্ত বা তাদের পরম্পরা ধারা যারা থাকে, তাদের কাছ থেকে যখন আমরা শ্রবণ করব, তখন কৃষ্ণ সম্বন্ধে আমরা সমস্ত শুদ্ধ কথা আমরা জানতে পারবো। এটা বলার পর তারপরে তিনি বলেছেন যে জড় অস্তিত্ব হচ্ছে অনেকটা বনের মধ্যে দাবানলের মতন, যা কেবল কৃষ্ণের কৃপাতেই প্রভাবে নির্বাপিত হতে পারে। এই যে অর্জুন এখানে বলেছেন যে আমরা অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছি, তো জড় জগৎটা হচ্ছে দাবানলের মতন,
এবং এই দাবানলকে নির্বাপন করবেন ভগবান কৃষ্ণ। কার মাধ্যম দিয়ে করেন? গুরুদেবের মাধ্যম দিয়ে। সংসার দাবানল লইল লোক ত্রাণায় কারুণ্য ঘনা ঘন। যে গুরুদেব কৃষ্ণেরই হচ্ছে রূপ, গুরু কৃষ্ণ রূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। তো এইভাবে গুরু কি করেন, তার কৃপা বাড়ি আমাদেরকে দিয়ে সংসারের যে যে দাবানল রূপী যে জ্বালা আছে সেটাকে তিনি বন্ধ করতে পারেন। এভাবে 22 নম্বরে আমরা দেখলাম যে সরমাশ্রয়, এবং 23 নম্বরে তিনি বলছেন যে তুমি আদি পুরুষ ভগবান, যিনি মায়া শক্তির অতীত এবং চিন্ময় জ্ঞানে অধিষ্ঠিত। তমাত্ম পুরুষ সাক্ষাৎ ঈশ্বর প্রকৃতে পরঃ মায়াঙ্গুদস্য শক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি। তুমি হচ্ছে সেই আদি পুরুষ ভগবান, যিনি সৃষ্টির সর্বত্র নিজেকে বিস্তার করেছেন এবং যিনি হচ্ছেন মায়া শক্তির অতীত। তমাদ্য, তুমি আদ্য, তুমি আদি পুরুষ, সাক্ষাৎ ঈশ্বর, এবং প্রকৃতি পরহ, তুমি মায়া প্রকৃতির অতীত। সেই একই ধরনের কথা কিন্তু এর পরের চ্যাপ্টারে আমরা পাবো, যখন কুন্তী দেবীর স্তুতি আসবে। আজকে বলেছিলেন কি শ্লোক ছিল প্রকৃতি পরম, প্রকৃতি পুরুষ পরম, নমস্যে পুরুষং তাদ্যম। যে সেখানেও সে কুন্তী দেবী একই কথা প্রকৃতি পর বলবে। প্রকৃতি পর মানে ভগবান কৃষ্ণ মায়া শক্তির পর, পর মানে উপরে, ঊর্ধ্বে, মায়া শক্তির ঊর্ধ্বে তিনি, মায়া শক্তির অধীনে নয়। ভগবান কৃষ্ণ সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেছেন, মায়া দেবীকে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তিনি মায়ার দ্বারা কখনো প্রভাবিত হন না, সেটা এখানে বলেছেন অর্জুন। তো তুমি তোমার চিৎ শক্তির প্রভাবে জড়া প্রকৃতির প্রভাব প্রতিহত করেছো, তুমি সর্বদাই চিন্ময় জ্ঞান এবং আনন্দে অধিষ্ঠিত। তো এটা বলেছেন তিনি 23 নম্বর শ্লোকে। তো মায়া কৃষ্ণকে কখনো প্রভাবিত করতে পারে না। কেন প্রভাবিত করতে পারে না? কেননা কৃষ্ণ নিজে মায়াকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন একটা উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে, সূর্যদেব, সূর্যদেব কি করে, এখান থেকে জল শোষণ করে নিয়ে যায়, নিয়ে তিনি মেঘ সৃষ্টি করে। সূর্যদেব এখান থেকে জল শোষণ করে মেঘ সৃষ্টি করে, কিন্তু মেঘ সূর্যদেবকে কি কাভার করতে পারে, ঢাকা দিতে পারে? মেঘ আমাদের দৃষ্টিকে ঢাকা দিতে পারে, আমরা সূর্যকে দেখতে পাবো না, কিন্তু সূর্যকে কখনো ঢাকা দিতে পারে না। তো একই ধরনেই ভগবান কৃষ্ণ মায়া দেবীকে সৃষ্টি করেছেন, সেই মায়া কিন্তু কৃষ্ণকে কখনো ঢাকা দিতে পারে না। আমাদের দৃষ্টি বা আমাদের উপলব্ধিকে ঢাকা দিতে পারে, যেটা আমরা কৃষ্ণ বুঝতে পারি না। তাই বলা হচ্ছে মায়া হচ্ছে মেঘের মতন এবং কৃষ্ণ হচ্ছে সূর্য সম। কৃষ্ণ সূর্য সম, মায়া হয় অন্ধকার, যাহা কৃষ্ণ তাহা নাহি মায়ার অধিকার। তো এই জন্যই মায়া দেবী কখনো কৃষ্ণকে প্রভাবিত করতে পারে না, সেটাই এখানে বলা হয়েছে। 24 নম্বর শ্লোক, 24 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে যে তুমি পরম করুণাময়, স্বয়ং জীব লোকস্য মায়া মোহিত সেত সহ বিধ্বংসে সেন বীর্যেন শ্রেয় ধর্মাদি লক্ষণম। ভগবান পরম করুণাময়, যে যদিও তুমি জরা প্রকৃতির অতীত, তবু বদ্ধজীবের পরম মঙ্গলের সাধনের জন্য তুমি চতুর বর্গাদি অনুষ্ঠান করে মানুষকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করো। তো বদ্ধজীব এখন ভগবানকে ভুলে গেছে, ভুলে গিয়ে এখানে এসে জড় জগতে এসে তারা নিজের চেষ্টা করছেন আমি মালিক হব, আমি ভগবান কৃষ্ণ হয়ে যাব। কৃষ্ণ কেন সেখানে রাস নৃত্য করবে, আমিও নৃত্য করব, বল ডান্স করব, মেয়েদেরকে নিয়ে আমি আনন্দ উপভোগ করব। অর্থাৎ আই অ্যাম দ্য লর্ড অফ অল, আই সার্ভ হিম। যা কিছু দেখছি সমস্ত কিছুর মালিক আমি, আমি উপভোগ করতে চাই। তো এই যে উপভোগ করার মানসিকতার জন্য জীবকে পুরুষ বলা হয়। বলা আছে, মনে আছে আপনারা, আমরা আগে আলোচনা করেছিলাম কিভাবে স্ত্রী ও পুরুষ, পুরুষ ও পুরুষ হয় না? কেন মনে আছে আপনাদের? যার আনন্দ উপভোগ করার মনোভাব আছে সে হচ্ছে পুরুষ, তো এটাকে বলা হয় পুরুষ ভাব, পুরুষ মেন্টালিটি, পুরুষ ভাব। তার জন্যই স্ত্রীও পুরুষ, পুরুষও পুরুষ, কেননা স্ত্রীও পুরুষকে উপভোগ করার ইচ্ছা রাখে এবং পুরুষ স্ত্রীকে উপভোগ করার ইচ্ছা রাখে। তার জন্যই বদ্ধ জীব মাত্রই তারা হচ্ছে আনন্দ উপভোগ করার মানসিকতা, আর এই জন্যই তারা কি হয়, জড়জগতে পতিত হয়। কিন্তু ভগবান কত করুণাময়, তুমি এতই করুণাময়
ভগবানকে ভুলে যাওয়ার পরও তিনি আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে এখানে আসেন, একদম হৃদয়ে বসে আছেন। দিয়ে আমাদেরকে তিনি কৃপা করছেন কিভাবে, যে সরাসরি তো আমার নাম নিচ্ছ না, অতবার বলছি, আমি নিজে বললাম, তারপরে আমার ছেলেকে পাঠালাম গুরু রূপে, শাস্ত্র দিলাম, কত কি না করছি। এখন তিনি কি করছেন, চতুর্বর্গাদি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম তিনি দিয়েছেন। এই যে বর্ণাশ্রম ধর্ম যদি পালন করো, তাহলে ধীরে 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 তোমরা ভগবতমুখী হতে পারবে। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছিলাম কিভাবে সুত গোস্বামী বলেছিলেন, ধর্ম সুনুষ্ঠিত পুংসাম বিশ্বক্ষেণ কথাশ্চ নোৎপাদয়েৎ যদি রতিম সময়ে বহি কেবলম। তো সব কিছু করার মূল লক্ষ্য হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান বা তার কথার প্রতি রতি। তো ভগবান জীবের মুক্তির জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা করে, বিভিন্ন চেষ্টা করে আমাদেরকে আবার চতুর্বর্গ দিয়েছেন, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, যাতে এসবের মাধ্যম দিয়েও জীব ভগবত মুখী হতে পারে। এটাই বলেছেন যে কৃষ্ণ পরম করুণাময়। তো এরপরে পরের শ্লোকে, 25 নম্বর শ্লোকে বলেছেন তোমার অবতারণের কারণ। অর্জুন ব্যাখ্যা করছেন তুমি কেন অবতার নিয়েছো। তথায়ং সাবতারস্তে ভুবো ভার জিহির্ষয়া শানং সনন্ন ভাবানম অনুধ্যানায় শাসকৃত। এখানে অর্জুন ভগবানের অবতারণের দুটো কারণ বলেছেন। এক হচ্ছে ভার জিহির্ষয়া, ভুব ভার জিহির্ষয়া, মানে পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য ভগবান এসেছেন। এবং 2 নম্বর কারণ তিনি বলেছেন যে সানাং সানান্য ভাবানাম, যারা অনন্য ভক্ত, যারা তোমার অনন্য ভক্ত, অনন্য বন্ধু, তাদেরকে তুমি নিরন্তর তোমার কথা স্মরণ করার মাধ্যমে তাদেরকে তুমি উদ্ধার করার জন্য এসেছো। এই দুটো কারণ বলেছেন। ভগবত গীতাতে 4.8 আমরা পেয়েছি, 4.8 শ্লোক মনে আছে, পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় দুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি। সেখানে 3টা কারণের কথা বলেছেন। এক হচ্ছে পরিত্রাণ সাধুনাং, সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য। 2 নম্বর হচ্ছেন বিনাশায় দুষ্কৃতাম, দুষ্কৃতের নিধন করার জন্য, এবং ধর্ম সংস্থাপনা করার জন্য। এই ধরনের আরো কিছু কারণ, বিস্তারিত কারণ, যেটা শ্রীমদ্ ভাগবতের মধ্যে অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর কারণ আছে। তার মধ্যে বিস্তারিত কারণ কুন্তি দেবীর প্রার্থনা আমরা পাবো, বিস্তারিত কারণ তিনি বলবেন। তো এই যে বর্ণনাগুলো আছে, এই সমস্ত বর্ণনা এখানে যে বলা হয়েছে যে অর্জুন দুটো কারণ বলেছেন, এই যে সমস্ত বর্ণনার মাধ্যমে আমরা কিন্তু ঋষিদের প্রথম সতী প্রশ্নের একটা প্রশ্নের উত্তরও এখানে আছে। ঋষিরা প্রথম 6টা প্রশ্ন করেছিলেন, তার মধ্যে 3 নম্বর প্রশ্নের উত্তর এখানে আছে। 3 নম্বর প্রশ্নটা মনে আছে? হ্যাঁ, কৃষ্ণের অবতরণের কারণ কি। তো কৃষ্ণের অবতারণের কারণ এখানেও আছে। কৃষ্ণের অবতারণের কারণ দ্বিতীয় অধ্যায় 34 নম্বর শ্লোকে বলেছিলেন, যে তিনি বলেছিলেন যে যারা সত্যগুণে অধিষ্ঠিত জীব, তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য ভগবান আসেন। সেভাবে মাত্র একটা শ্লোকে বলেছিলেন, 34 নম্বর শ্লোক, দ্বিতীয় অধ্যায় 34 নম্বর শ্লোক। এইখানে বলা হলো যে এগুলো কিছু কারণ আছে, যে ভক্তদেরকে সাহায্য করার জন্য, বা আহ, আহ, অসুরদেরকে নাশ করার জন্য, পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য। এইভাবে এন্টার ভাগবতে 10ম স্কন্ধেও কিছু বর্ণনা আছে, কুন্তি দেবীর প্রার্থনায় বর্ণনা আছে, এইভাবে বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করা আছে কেন ভগবান কৃষ্ণ এখানে এসেছিলেন। তো এই যে পূর্বে 4টা শ্লোক, 22, 23, 24, 25, এখানে ভগবান মানে স্তুতি করলেন অর্জুন। এবং 26 নম্বর শ্লোকে তিনি এখন বলেছেন কিমিদং স্বীকৃত বেতি দেব দেব ন বৈদ্যহম সর্বতোমুখ মায়াতি তেজ পরম দারুণম। অর্জুনের কথা শেষ, এখন তিনি বলছেন হে দেবতাদের দেব, এই ভয়ঙ্কর তেজ কিভাবে সর্বত্র বিস্তৃত হচ্ছে, তা আসছে কোথা থেকে, আমি তা বুঝতে পারছি না। এখন অর্জুন সারেন্ডার করেছেন, আমি বুঝতে পারছি না যে এই যে, কেননা কি করেছেন, ব্রহ্মাস্ত্র ছেড়েছেন অশ্বত্থামা নিজেকে রক্ষা করার জন্য, চারদিকে একদম তেজময় হয়ে গেছে, একদম বিস্তৃত, একদম গ্ল্যারিং ইফালজেন্স। তো সেটা দেখে অর্জুন ভয়ভীত হয়ে কৃষ্ণের প্রস্তুতি করলেন। এখন শেষে তিনি বলেছেন যে হে কৃষ্ণ, আমি বুঝতে পারছি না কোথা থেকে এটা আসছে। এভাবে বলার পর এখন পরবর্তী দুটো শ্লোকে কৃষ্ণ তার উত্তর দিবেন। কি উত্তর দিবেন? এই যে 27, 28-এ
আমি শ্লোকটা পড়ছি না, অনুবাদ করে দিছি। 27 নম্বরে বলেছেন, পরমেশ্বর ভগবান বললেন, এটি দ্রোণ পুত্রের কর্ম। যদিও সে সেই অস্ত্র সংবরণ করার উপায় জানে না, তবুও সেই এই ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করেছেন। সে তার আসন্ন মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে এই কাজ করেছে। তো এটা ব্রহ্মাস্ত্র সে সেরেছে নিজেকে রক্ষা করার জন্য, এটা অশ্বত্থামার কাজ। অশ্বত্থামা সেই ব্রহ্মাস্ত্র বা ব্রহ্মশির প্রয়োগ করতে জানে, কিন্তু সংবরণ করতে জানে না, তাকে কিভাবে উইথড্র করতে হয় সে জানে না। কিন্তু এখন উপায় নেই, নিজেকে বাঁচাতে হবে, এরকম করেছে। তো এখন কৃষ্ণ বলে দিল, তাই যে তুমি দেখতে পাচ্ছ এসব প্রচন্ড তাপ, এটা হচ্ছে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রের জন্য। তো প্রভুপাদ এখানে তাৎপর্য বলেছেন যে ব্রহ্মাস্ত্র হচ্ছে মন্ত্রের প্রভাবে তৈরি কিছু সূক্ষ্ম অস্ত্র। এটা আধুনিক যুগের পারমাণবিক অস্ত্রের সঙ্গে প্রভুপাদ তুলনা করেছেন, যে আধুনিক যুগের যে অ্যাটম বোম, এটা হচ্ছে ঠিক কিছু ব্রহ্মাস্ত্রের মতো। যেমন ব্রহ্মাস্ত্র অত্যন্ত তেজ বিকিরণ করেন বা অনেক তো আহ নষ্ট করতে পারেন, প্রলয় করতে পারেন, এই একই ধরনের আধুনিক যুগের পারমাণবিক যে বোমা আছে, অ্যাটম বোম এই ধরনের। কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে যে পূর্বে যে এই যে ব্রহ্মাস্ত্র বা ব্রহ্মশির প্রয়োগ করা হয়েছিল, এটা হচ্ছে খুব সূক্ষ্ম এবং মন্ত্রের দ্বারা সেটা প্রভাবিত হয়েছিল, তারা মন্ত্র উচ্চারণ করে সেটা করেছিলেন। এটা দেখা যাওয়া না, মানে দেখতে পাবো না কেউ। কিন্তু অ্যাটম বোম হচ্ছে বিশাল একটা বড়, যে কিছুদিন আগে আমরা দেখলাম ইসরায়েলে এবং ইরানের যে যুদ্ধ হচ্ছে, সেখানে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সেখানে B-5 এরোপ্লেন দিয়ে 30,000 টনের বোম সেখানে ছাড়তে ফেলেছিল। 30,000 টন, বা সরি পাউন্ড, 30,000 পাউন্ড, মানে প্রায় 50-60 হাজার কিলোর বোম এক একটা ফেলেছে, এত বড়, এত গ্রস, এত স্থূল বোম। কিন্তু ব্রহ্মাস্ত্র হচ্ছে একদম সূক্ষ্ম, দেখা যায় না, মন্ত্র বলবে, মন্ত্রে দিয়ে সব এফেক্ট হয়ে যাবে। এবং ব্রহ্মাস্ত্রর গুণ হচ্ছে সে পুরো ব্রহ্মাণ্ডকেও নষ্ট করতে পারে এবং এক একটা পার্টিকুলার জীবকেও নষ্ট করতে পারে। আধুনিক যুগে যে অ্যাটম বম, সে এরকম কোনো কোনো অস্ত্র নেই যে একজন মানুষকে গিয়ে ঘরের ভিতরে মারবে। তাকে মারতে গেলে পুরো এলাকাটা নষ্ট করতে হবে। যেমন আমরা সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে দেখলাম, সেখানে অনেকগুলো টেরোরিস্ট কে মারা হয়েছিল, কিভাবে মারা হয়েছিল, তার পুরো ঘর নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এটাই হচ্ছে পার্থক্য, যে আধুনিক যে অস্ত্র এবং পূর্বকালে যে অস্ত্রগুলো ছিল অনেক তফাৎ। সেটা প্রভুপাদ এখানে তাৎপর্যে ব্যাখ্যা করেছেন। 28 নম্বর শ্লোকে ভগবান বললেন, হে অর্জুন, তার আর একটি ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগের দ্বারাই কেবল এই অস্ত্রের প্রভাব প্রতিহত করা যাবে। তুমি হচ্ছ অস্ত্র বিশারদ, তোমার নিজের অস্ত্রের দ্বারাই তুমি এই অস্ত্রের তেজ প্রতিহত করো। এখন তিনি সলিউশন দিলেন, এই যে সমস্ত তেজ দেখা গেছে, এটার কারণটা হচ্ছে সেটা অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র। এটাকে এখন প্রতিহত করতে হলে কি হবে, তুমি আর একটা ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করো, এবং তার পরে দুইটাকে তুমি সংবরণ করতে হবে। কেন, অর্জুন ছিল অস্ত্র বিশারদ, তিনি সবকিছু জানেন, কিন্তু এই জ্ঞানটা অশ্বত্থামার ছিলেন না। তিনি অস্ত্র প্রয়োগ করতে জানতেন, কিন্তু সংবরণ করার বিদ্যা তার ছিল না। তো এটা বলার পর 29 নম্বর শ্লোকে কি করলেন অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে সেই কথা জেনে অর্জুন পবিত্র হওয়ার জন্য জল স্পর্শ করে আচমন করলেন, এবং তারপর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করে তিনি ব্রহ্মশির অস্ত্রকে প্রতিহত করার জন্য তার ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। এবং এর ফলে হলো কি, দুটো ব্রহ্মাস্ত্র যখন হয়ে গেছে, আরো তেজ বেড়ে গেছে, এত তেজ বেড়ে গেছে পুরো ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হতে শুরু হয়েছে, মানে দহ্যমান, তাপ, সবাই সেটা সহ্য করতে পারছে না, এত তাপ হয়ে গেছে। এবং তারা মনে করেছে যে এটা যেন সম্বর্তক অগ্নি এসে গেছে প্রলয়ের কালে। প্রলয় কালে কি হয়, অনেক দিন ধরে কোনো ধরনের মানে বৃষ্টি হয় না, সূর্যের আলো বেড়ে যায়, পুরো ছাই হয়ে যায়, তারপরে অনেক হাজার বছর ধরে বৃষ্টি হবে, তারপরে বন্যা হয়ে পুরো সৃষ্টি প্রলয়ে ডুবে যাবে। তো এই সময় এই সম্বর্তক অগ্নি আসেন। তো এটা যখন দুটো ব্রহ্মাস্ত্রের এত তাপ, এত তেজ প্রস্তুত হচ্ছে, তো সবাই ভেবেছে এখন সম্বর্তক অগ্নি, এখন প্রলয়ের সময় হয়ে গেছে। তারপরে কি হলো, 32 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে যে এইভাবে জনসাধারণের উপদ্রুত দেখে এবং গ্রহসমূহের অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস আশঙ্কা করে অর্জুন তৎক্ষণাৎ ভগবান কৃষ্ণের ইচ্ছা অনুসারে সেই দুটি ব্রহ্মশির অস্ত্রকে তৎক্ষণাৎ সংবরণ করলেন। তো এখানে প্রভুপাদ এই বলেছেন দুটো অস্ত্রর আবার পার্থক্য, তিনি বলেছেন যে কোনটা সূক্ষ্ম কোনটা স্থূল। সেখানে কিন্তু তিনি একটা কথা বলেছেন, যে আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা ভাবে যে পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে এই পৃথিবী ধ্বংস করা যাবে। তিনি বলেছেন যে এটা বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়।
পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে এই পৃথিবী ধ্বংস করা যাবে না। কিন্তু তারপরে আর একটা কথা বলেছেন যে পরমেশ্বর ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কোনো কিছুর সৃষ্টি হতে পারে না অথবা ধ্বংস হতে পারে না। তো এই সমস্ত কিছু আমরা যাই কিছু করি, সমস্ত কিছুর পিছনে আছেন ভগবান কৃষ্ণের ইচ্ছা। যদি তার ইচ্ছা হয় তা ধ্বংস হয়ে যাবে, আর যদি ইচ্ছা না হয় হবে না। রাখে হরি মারে কে, মারে হরি রাখে কে। তো তারপরে 33 নম্বর এবং 34 নম্বর শ্লোকে বললেন, অর্জুন ক্রোধে তার চোখ দুটি তাম্র গোলকের মতন রক্তিম হয়ে উঠেছিল। ক্ষিপ্রভাবে গৌতমীর পুত্রকে গ্রেপ্তার করে একটি পশুর মতন দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললেন। এখন সে ব্রহ্মাস্ত্র সংবরণ করার পর সঙ্গে সঙ্গে অশ্বত্থামাকে গ্রেপ্তার করা হলো এবং তাকে দড়ি দিয়ে বাঁধা হলো, যেভাবে পশুকে রজ্জু দিয়ে বন্ধন করা হয়। তো এখানে বলেছেন খুব সুন্দর কথা একটা বলেছেন যে ববন্ধা মর্ষ তাম্রাক্ষ, অর্জুনের চোখ দুটো একদম তামের মতন রক্ত হয়ে গেছে, তামের মতন তাম্র গোলকের মতন একদম লাল হয়ে গেছে। তারপরে শ্লোকে দেখুন সুন্দর, শিবিরায় নিনিয়ন্তং রজ্জবদ্ধারি পুংবলাৎ প্রাহার্জুনং প্রকুপিত ভগবান অম্বুক্ষে যেক্ষণ। অশ্বত্থামাকে রজ্জুবদ্ধ করার পর অর্জুন তাকে শিবিরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন তার পদ্মের মতো সুন্দর চক্ষুর দ্বারা দৃষ্টিপাত করে ক্রুদ্ধ অর্জুনকে বলেছিলেন। তো প্রভুপাদ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে অর্জুনের ক্রোধ এবং কৃষ্ণের ক্রোধের পার্থক্য। অর্জুনের ক্রোধটা বর্ণনা করেছে, তার আখ দুটো কি হয়েছে, তাম্রের অক্ষর মতন হয়েছে, একদম তামা, যেন লাল হয়ে গেছে। আর ভগবানের কি বলেছেন, অম্বু অক্ষণ। তো এটাই হচ্ছে পার্থক্য ভগবান এবং জীবের। পার্থক্য হচ্ছে যে ভগবান সবসময় তার ক্রোধ হোক বা তার আনন্দ হোক, সবসময় তিনি চিন্ময় স্তরে থাকেন, এবং জীব সবসময় বদ্ধ দশায় থাকে। যদিও অর্জুন বদ্ধ দশায় ছিলেন না, তাও এটা বোঝানোর জন্য আমাদেরকে বলেছেন যে এ থেকে বোঝা যায় যে অর্জুনের ক্রোধ এবং শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ সমপর্যায় নয়। ভগবান অপ্রাকৃত এবং তাই তিনি সর্ব অবস্থাতেই পরম ভাব সমন্বিত। তার ক্রোধ জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত বদ্ধ জীবের ক্রোধের মতো নয়। যেহেতু তিনি হচ্ছেন পরম তত্ত্ব, তাই তার ক্রোধ এবং আনন্দ উভয়ই সমান। তার ক্রোধ জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রকাশিত হয় না। তো ভগবান যাই কিছু করুন, অসুর নিধন করুন বা ভক্তদেরকে তিনি মুক্তি দেন, সর্ব অবস্থাতেই তিনি পক্ষপাতিত্ব শূন্য। পক্ষ আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পক্ষপাতিত্ব করছেন তিনি, কিন্তু ভগবান কখনো পক্ষপাতিত্ব নয়। এই যে ভগবান পক্ষপাতিত্ব করেন কি করেন না, এটা আমরা সপ্তম স্কন্ধে খুব সুন্দর দেখতে পাবো। সপ্তম স্কন্ধ প্রথমেই ওখানে যে প্রহ্লাদ মহারাজের কাহিনী আসবে, সেখানেই পরীক্ষিত মহারাজ জিজ্ঞাসা করুন সুখদেব গোস্বামী, আচ্ছা আপনি বলুন তো, যে দিতি ইন্দ্রর কে মারার জন্য দুটি পুত্র চেয়েছিল, হিরণ্যাক্ষ আর হিরণ্যকশিপু এসে গেছে। এখন ভগবান ইন্দ্রের পক্ষ নিয়ে দুটোকে মেরে ফেললো। একবার বরাহ রূপ ধরে হিরণ্যাক্ষকে মারলো, একবার নৃসিংহ রূপ ধরে হিরণ্যকশিপু মারলো। এটা কি ঠিক হলো? এটা পক্ষপাতিত্ব নয়? এরকম একটা প্রশ্ন করেছে। তো তারপরে সুখদেব গোস্বামী সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন যে কিভাবে ভগবান পক্ষপাতিত্ব নয়, পক্ষপাতিত্ব করে না। তো এটা আমরা পরবর্তীতে দেখতে পাবো। তো এখানে আমরা জানি যে ভগবান যেহেতু মায়ার গুণের দ্বারা প্রভাবিত নয়, সেই জন্য তার যে কোনো কাজে হচ্ছে চিন্ময় কার্য। সব সময় তিনি অপ্রাকৃত চিন্ময় স্তরে থাকেন। এখন এটা বলার পর এর পরের সেকশন আমরা দেখব, 35 to 39, 35 থেকে 39-এ ভগবান কৃষ্ণ এখন অশ্বত্থামাকে বধ করার জন্য যুক্তি দিবেন, 5টা যুক্তি দিবে। হ্যাঁ, বধ করা উচিত, তো একে একে বধ করো। প্রথম যুক্তি দিয়েছেন ব্রহ্মবন্ধু, মৈনং পার্থার্হসি ত্রাতুম ব্রহ্মবন্ধুম মিমং জহি যোষাবনাগশঃ সুপ্তান অবধিন নিশিবালকান। কি বলেছেন? যে মৈনং পার্থার্হসি ত্রাতুম, হে অর্থ পার্থ, একে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। ত্রাতুম মানে একে বাদ দেওয়া, মানে ত্রাণ দেওয়া, তাকে রক্ষা করা তো উচিত নয়। কেননা হয় ব্রহ্মবন্ধু, এ একটা ব্রহ্মবন্ধু। প্রথম যুক্তি দিয়েছেন ব্রহ্মবন্ধু।
ব্রহ্মবন্ধু ইমং জহি, একে মেরে ফেলো। যোষা না বস সুপ্তান অবধীন নিশিপালকা। এই যে অশ্বত্থামা নিরপরাধ নিদ্রিত শিশুদের রাত্রিবেলা হত্যা করেছে, এই সেই ব্রাহ্মণাধমকে ছেড়ে দেওয়ার যুক্তিসঙ্গত নয়, একে বধ করো। আবার প্রভুপাদ এখানে তাৎপর্য খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করছেন যে ব্রহ্মবন্ধু কাকে বলে। ব্রাহ্মণের ছেলে হলেই ব্রাহ্মণ হবে না, তার গুণ থাকলে ব্রাহ্মণ হবে। আমরা জানি যে গুণ কর্ম বিভাগ সহ ভগবান বলেছেন চাতুর্বর্ণ মায়া সৃষ্টম। তিনি গুণ এবং কর্মের উপরে বিধান করে চারটা বর্ণ সাতটা আশ্রম করেছেন, না যে জন্মসূত্রে করেছেন। তো এই জন্যই এই যে বর্ণাশ্রম পন্থাটা দেওয়া হয়েছে, বর্ণাশ্রম পন্থাটার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ যাতে ভগবতমুখী হয়। আমরা সবাই এখন ভগবত বিমুখ হয়ে গেছি। ভগবত বিমুখ এমনই হয়েছি, আমরা পশু স্তরে নেমে গেছি। তার জন্য যাতে ভগবত মুখী হয়, সেইভাবে সেই স্তরে তুলে আনার জন্য ভগবান কি করেছেন, আগের শ্লোকে আমরা দেখলাম, তিনি চতুর্বর্গাদি দিয়েছেন, তিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম পন্থাটা দিয়েছেন। বর্ণাশ্রম পন্থা মানে এটা এটা হচ্ছে একটা কর্মকাণ্ডীয় পন্থা, এটা কিন্তু ভক্তির অঙ্গ নয়। বর্ণাশ্রম ধর্ম অর্থ হচ্ছে কি করবে, ওরা শাস্ত্রশীল কিছু কাজ করে নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য কাজ করবে, কিন্তু শাস্ত্র বিধান মেনে কাজ করবে। শাস্ত্র বিধান রহিত কাজ করবে না। এই যে এই দেবী দেবদেবীকে পূজা করো, এইটা যজ্ঞ করো, এইটা তপস্যা করো, এইটা প্রতিজ্ঞা করো, এইটা উপবাস করো, এসব করলে কি হয়, তোমার ইন্দ্রিয় তৃপ্তি হবে, সেই দেবদেবীগুলো সন্তুষ্ট হবে। আর দেবদেবী সন্তুষ্ট হলে কি হবে, অটোমেটিক্যালি ভগবান কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হবে। ভগবত গীতার একটা কথা বলেছে না, যে অপি অন্য দেবতা ভক্তা যজন্তি শ্রদ্ধয়ান্বিতা তে অপি মামেব কুন্তেয় যজন্তি অবিধি পূর্বকম। কৃষ্ণ বলেছেন যে যারা অন্য দেবদেবীকে পূজা করছেন, খুব শ্রদ্ধা সহিত পূজা করছেন, তারাও কিন্তু আমারই পূজা করছেন। কিভাবে পূজা আমার পূজা করছেন, অবিধি পূর্বকম, উল্টো দিকে, বিধি পূর্বক নয়। কিন্তু সেটাও ভালো আছে। সেটা কেন ভালো, যে ভগবত বিদ্বেষী বা একদম নাস্তিক থেকে তারা ভালো, কমসে কম দেবদেবী পূজা করেছে, পূজা করার একটা হ্যাবিট একটা হবে, পূজা করার একটা যে হ্যাবিট হয়ে আস্তে 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 তারা বুঝতে পারবে বা দেবদেবীর কৃপা পাবে, তারপরে তারা ভগবতমুখী হবে। তার জন্য ওই যে যে পশু স্তরে থাকা লোককে ভগবান কৃপা করে তাকে বর্ণাশ্রম পন্থাটা দিয়েছে। বর্ণাশ্রম ধর্মটা হচ্ছে কর্মকাণ্ডীয় পন্থা। সেই কর্মকাণ্ডীয় পন্থার থেকে যখন লোক আরো উঠবে, তখন তারা কি করে, ভক্তি মিশ্র কর্ম করে। অর্থাৎ কিছু কিছু ভক্তিমূলক কাজ করবে, আরো মানে ভগবত সম্বন্ধীয় কর্ম করবে। যেমন লোক যখন প্রথম ইস্কনে আসেন, তারা 2-4 মালা জপ করা শুরু করে। কখনো কখনো মন্দিরে আসেন 1 মাসে 2 মাসে, কখনো কখনো ওরা উপবাস করেন, একাদশী করেন। তো তারা কি করে, এখন শুনেছেন যে না, সাধু তো বলেছে ভগবানকে ভোগ লাগিয়ে খেতে হয়। আমার ছেলে তো চাউমিন খেয়ে ভালো পায়, আজকে চাউমিন বানাও। আজকে কালকে খুব ঠান্ডা পড়েছে, আজকে খিচুড়ি খাওয়ার খুব ইচ্ছা আছে, খিচুড়ি খাও। খিচুড়ি খায়, খিচুড়ি বানাবে, ভগবানকে ভোগ লাগাবে। সেটাও ঠিক আছে। তো তারা কি ভগবানকে কমসে কম নিবেদন করে খেয়েছে। তো তো এই ধরনের কিছু ভগবতমুখী কাজ করবে আর অল্প স্বল্প জপ তপ করবে। এটাকে বলা হয় ভক্তি মিশ্রা কর্ম। অর্থাৎ তারা মিশ্রা ভক্তি করছে, ভক্তি অল্প আছে, কর্মটা একটু বেশি আছে। এটা হচ্ছে মিশ্রা ভক্তি, এটা শুদ্ধ ভক্তি নয়। এরপরে যখন রেগুলারলি তারা ভক্তি করবে, সাধুসঙ্গ করবে, সবকিছু করবে, এখন কি হবে, এই কর্মটা কমে যাবে, ভক্তিটা বেশি হয়ে যাবে। সেটাকে তখন বলা হবে কর্ম মিশ্রা ভক্তি। আগেরটা বলা হয়েছিল ভক্তি মিশ্রা কর্ম, এখন কর্মটা কমে যাবে, ভক্তি বাড়বে, সেটাকে বলা হয় কর্ম মিশ্রা ভক্তি। এই দুইটা স্তরেই ভক্তি মিশ্রা কর্ম বা কর্ম মিশ্রা ভক্তি দুইটাই কিন্তু হচ্ছে মিশ্রা ভক্তি। এবং শ্রীমদ্ ভাগবতে মিশ্রা ভক্তিকেও বাদ দেওয়া হয়েছে। হোয়াট টু টেল অ্যাবাউট ব্রহ্মাশ্রম বর্ণাশ্রম ধর্ম। বর্ণাশ্রম ধর্ম তো তারও নিচে। বর্ণাশ্রম ধর্ম হচ্ছে কর্মকাণ্ডীয়, তার উপরে হচ্ছে তারা ভগবত ভক্তি করছে। বর্ণাশ্রম ধর্মে কৃষ্ণের ভক্তি কিন্তু নেই, সেখানে দেবদেবীর উপাসনা আছে। তার থেকে একটু যখন কৃষ্ণ ভক্তি শুরু হবে, সেটা হবে মিশ্রা ভক্তি। কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবতে মিশ্রা ভক্তিকে বাদ দেওয়া হয়েছে, সেখানে শুধুমাত্র অনন্যা ভক্তির কথা বলা হয়েছে। তো শেষে যখন অনন্যা ভক্তি বা কেবলা ভক্তি, শুদ্ধ ভক্তি, অব্যভিচারী ভক্তি হবে, সেটাই হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবতের একমাত্র জিনিস। কিন্তু এটা একবারে কেউ আসতে পারে না, তার জন্য কি করেছে ভগবান, দয়া করে তাদেরকে চতুর্বর্গাদি দিয়েছে, বর্ণাশ্রম পন্থাটা দিয়েছেন। তো এই যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, সেটা নির্ধারিত হবে তাদের গুণ এবং কর্মের মাধ্যম দিয়ে, জন্মগত সূত্রে নয়। কিন্তু
কোনো ব্যক্তি যদি ধরুন শূদ্রের ঘরেও জন্ম হয়েছে, তার যদি ব্রাহ্মণ উচিত গুণ আছে, তাকেও কিন্তু ব্রাহ্মণ বলে গণ্য করা হবে। বা ব্রাহ্মণের ঘরেও কোনো যদি ছেলে জন্ম হয়েছে, তার যদি ব্রাহ্মণ উচিত গুণ নেই, সে শূদ্রের মতন আচরণ করে, সে কিন্তু শূদ্র হবে। সেই সিদ্ধান্তটায় নারদ মুনি যুধিষ্ঠির মহারাজকে দিবেন সপ্তম স্কন্ধে। যজ্জত লক্ষণং প্রক্তম পুংসাং বর্ণাভিব্যঞ্জকম তত্তেনৈব তো নির্দেশ তত্ত্বেনৈব বিনির্দেশে। যে 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 ব্যক্তির যে যে লক্ষণ হবে, সেই লক্ষণ মতে তার বর্ণ এবং আশ্রম নির্ধারিত করা হবে। এমন নয় যে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম হলে ব্রাহ্মণ হবে না, ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার না হতে পারে, হাইকোর্টের জাজের ছেলে হাইকোর্ট জাজ না হতে পারে, যদি তার কোয়ালিফিকেশন না থাকে। সেই একই সিদ্ধান্ত নারদ মুনি যুধিষ্ঠিরকে দিয়েছে, যে যার যার যে যে লক্ষণ থাকবে, সেই মতে তার বর্ণ নির্ধারিত হবে। তত্ত্বেনৈব বিনির্দেশে। তো এটা বলার পর 2 নম্বর তিনি যুক্তি দিয়েছেন কৃষ্ণ এখন। ধর্মযুদ্ধের নীতি তিনি ভঙ্গ করেছেন। কি ধর্মযুদ্ধের নীতি ভঙ্গ করেছেন? মত্তং প্রমত্তম উন্মত্তম সুপ্তং বালং স্ত্রিয়ং জরম প্রপন্নং বিরথং ভীতম নারী পুংহন্তি ধর্মবিদ। খেয়াল খুশি মতে যুদ্ধ করলে চলবে না। এখানে বলছেন মত্ত, প্রমত্ত, উন্মত্ত মানে পাগল, নিদ্রিত, সুপ্ত মানে নিদ্রিত, বালং মানে হচ্ছে মানে ছোট বাচ্চা, নিঃশেষ্ট, স্ত্রিয়ং স্ত্রী, জরম যেটা মানে মূর্খ, প্রপন্ন যারা শরণাগত হয়েছে, বিরথং যার রথ নেই, ভীতং যে ভয়ভীত হয়ে আছে, এই ধরনের রিপু বা শত্রু কখনো ধর্মবিদ লোকেরা হত্যা করার জন্য বলে না। এটা হত্যা করতে নয়, এটা ধর্মযুদ্ধের নীতি নয়। তো অশ্বত্থামা কি করেছে? সুপ্ত বালকদেরকে মারেছেন। তাদের অস্ত্র ছিল না, তারা রথ ছিল না, তারা বালক ছিল। এই ধরনের লোককে যখন মেরেছে, একে মারা উচিত না? ধর্মযুদ্ধের নীতি ভঙ্গ করে দিয়েছে। তো প্রভুপাদ বলেছেন যে ধর্ম নীতির ভিত্তিতে হিংসা আচরণ করা তথাকথিত অহিংসা থেকে অনেক উন্নত। যদি ধর্ম নীতি মতে যদি কেউ হিংসাও করে, সে মধ্যে যুদ্ধ করে, সেটা ঠিক আছে। কিন্তু ধর্মনীতি বন্ধ করে সেটা না মেনে যদি আমি নিজের ইন্দ্রিয় প্রীতির জন্য খেয়াল খুশি মতো যদি যুদ্ধ করছি, সেটা আলাদা কি হবে? শাস্তি পেতে হবে। এর জন্য একে মারা উচিত। সেকেন্ড যুক্তি, 37 শ্লোকে বলেছে যে অপরকে হত্যা করে নির্লজ্জ ভাবে অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে জীবন ধারণ করে। কি বলেছেন? সব প্রাণাঞ্জঃ পর প্রাণই প্রপুষ্ণাত্যা ঘৃণা খল তৎবধস্তস্য হি শ্রেয়ঃ যদ্দোষাৎ তদ্ধরঃ পুমাन्। বলছেন যে যে ঘৃণ্য ক্রূর ব্যক্তি পরের প্রাণ বধ করে স্বীয় প্রাণ পরিতোষণ করে, তাকে বধ করাই তার পক্ষে মঙ্গলজনক। তা না হলে তার সেই পাপের জন্যে সে নরকগামী হবে। এখন যে ব্যক্তি নিজের স্বার্থের জন্য অন্যকে বধ করেছে, নিজেকে রক্ষা করার জন্য, সে তো অত্যন্ত ঘৃণ্য ব্যক্তি, খলতর ব্যক্তি, ক্রূর ব্যক্তি। তো তাকে অবশ্যই বধ করা উচিত। তো এটা বলতে গিয়ে প্রভুপাদ বলেছেন যে যে ব্যক্তি এই ধরনের আচরণ করে, তাকে অ্যাকচুয়ালি মারা ভগবানের নিয়মেও আছে এবং রাষ্ট্রের নিয়মেও আছে। আগের দিনে রাজা এরকম কি করতো, যে মার্ডারার, যে ঘাতক ছিল, তাকে শুলে দিয়ে দিতেন, তাকে ফাঁসি দিয়ে দিতেন, মেরে ফেলতেন। এটা তার জন্য মঙ্গলজনক। যদি একজন মার্ডারার বা হত্যাকারীকে যদি হত্যা করা না হয়, তাকে ফাঁসি দেওয়া না হয়, তাকে কি হবে? এক তো তাকে খুব সহায়তা করা হবে যে পরবর্তীতে এই ধরনের আরো পাপ করতে পারবে, তাকে যদি ছেড়ে দেওয়া হয়। 2 নম্বর, এই যে এতদিন যে পাপ কর্ম করবে, আরো এরকম শাস্তি, যে পাপ থেকে যদি বেঁচে যায়, পরবর্তী জন্মতে তাকে কি হতে আরো বেশি শাস্তি পেতে হবে, সে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। তো এই ধরনের তাকে নরক যন্ত্রণাটাকে যদি বাঁচানোর জন্য তাকে যদি সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দেওয়া হয়, পরের জন্মে এত শাস্তি পাবে না, এটা কষ্ট করতে হবে না। তো এটা তার জন্য মঙ্গলজনক, তাকে যদি শাস্তি দেওয়া হয় তার জন্য মঙ্গল। 2 নম্বর, প্রভুপাদ এখানে পশু হত্যার কথা নিয়ে আসছেন, যে পশু হত্যা যে সংঘবদ্ধ ভাবে হচ্ছে। অন্য লোকেরা ভাবে যে পশুর আত্মা নেই, শুধু মানুষের আত্মা আছে, তাই পশু আমরা যা খুশি খেয়াল খুশি মারতে পারি। কিন্তু মনু সংহিতাতে বলা হয়েছে যে পশু হত্যা যদি করা হয়, 8 জন মানুষকে সমানে পাপের ভাগী হতে হবে। 8 জন মানুষ। আমরা ভাবি যে খাই সে তা পাপ করবে, তারা না। মনু সংহিতাতে বলেছেন
অনুমন্তা বিশ্বসিতা নিহন্তা ক্রয়ী বিক্রয়ী সংস্কর্তা সুপহর্তা স খাদকেশ্বতি ঘাতকা। অনুমানটা যে অনুমতি দিয়েছেন, আমার বাড়িতে লোক আছে, আমি মাংস মাংস খাই না, কিন্তু আমার গেস্ট আসবে তো ও তো খায়, ঠিক আছে আজকে আনো, অনুমতি দিলাম, আমি খাই না কিন্তু। বিশ্বসিতা যে প্ল্যান করেছে কি বানাবো, চিলি চিকেন বানাবো না কি বানাবো, প্ল্যান করেছে এইভাবে করতে হবে, ও খায় না কিন্তু, ও খাবে না নিজে, কিন্তু প্ল্যান করেছে। অনুমানটা বিশ্বসিতা, নিহনটা যে মেরেছে, ও নাও খেতে পারে, খালি মেরে করেছে। ক্রয়ী যে কিনে নিয়ে আসে, যে কিনে এসে নাও খেতে পারে, তো কিনে নিয়ে আমি আমি কিনে দিলাম কিন্তু আমি খাবো না। ক্রয়ী বিক্রয়ী, 5 নম্বর ক্রয়ী বিক্রয়ী। সংস্কর্তা যে সবকিছু রেডি করে দিয়েছে, আমান্য করে দিয়েছে। সৌপহর্তা যে রান্না করে দিয়েছে। এবং 8 নম্বর খাদকা, যে খেয়েছে। এই 8জন লোক সমানে পাপের ভাগী, এটা মনু সংহিতাতে মনু বলেছেন। তো প্রত্যেককেই কিন্তু পাপের ভাগ নিতে হবে। তো তাই যদি আমরা এই যে সংসারে বা এই যে আমরা এখন সমাজে এত অসূয়া অশান্তি দেখছি, এসব হচ্ছে যত সব আমাদের পশু হত্যা করার জন্য। যত পশু হত্যা হবে, তখন লোক উগ্র হয়ে যাবে, হিংসুক হয়ে যাবে, তখন লোকের মধ্যে সহ্য গুণ কমে যাবে, একে অপরকে দেখতে পারবে না, ঈর্ষা করবে, যত সমস্ত খারাপ গুণগুলো আসবে, তার জন্য সমাজে অসূয়া অশান্তি বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। তো এটা হচ্ছে 3 নম্বর যুক্তি, যে এ নিজে বাঁচানোর জন্য অন্যকে মারার চেষ্টা করছে, একে বধ করা উচিত। 38 শ্লোক। আরে তুমি তো দ্রৌপদীর কাছে প্রতিজ্ঞা দিয়েছিলে না, প্রতিজ্ঞা করেছিল তো, কি প্রতিজ্ঞা ছিল? যে তাকে মেরে নিয়ে আসবো, শিরচ্ছেদ করবো, তার উপর তুমি দাঁড়িয়ে স্নান করবে। তা বলছেন প্রতিশ্রুতাংশ ভবতা পাঞ্চালয়ে শৃণুত মম आहरिष्ये শিরস্তস্য যস্তে মানিনী পুত্রঃ। আরে অর্জুন, আমি শুনেছি যে তুমি দ্রৌপদীর কাছে এই বলে প্রতিজ্ঞা করেছো যে তুমি তার পুত্র হত্যাকারী মস্তক তাকে উপহার দিবে। তো প্রতিজ্ঞা কোথায় যাবে তুমি যদি না মারো ওকে? তুমি যে একে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছ শিবিরে, একে মারো, ছেড়ে দিও না। লাস্ট যুক্তি দিবে এখন কৃষ্ণ। এ কুলাঙ্গার তোমার সজ্জনদের হত্যাকারী এবং স্বীয় প্রভুর অসন্তোষকারী। কি বলছেন? তদসৌবদ্ধতাং পাপ আততায়াত্ম বন্ধুহা ভর্তুষ্য বিপ্রিয়ং বীর বৃতবান কুলপাংশনঃ। লাস্ট যুক্তি বলেছেন, অতএব হে বীর, এই পাপিষ্ঠ কুলাঙ্গার তোমার সজ্জনদের হত্যা করেছে এবং স্বীয় প্রভু দুর্যোধনের অনভিপ্রেত কার্য অনুষ্ঠান করেছেন। সুতরাং এই অশ্বত্থামাকে বধ করো। একে মারতে হবে এখন। এক তো তোমার স্বজনদেরকে হত্যা করেছে, এবং কার জন্য করেছিল? দুর্যোধনের জন্য তো, দুর্যোধনকে আনন্দ দেওয়ার জন্য। কিন্তু দুর্যোধনও এটা আনন্দ পায়নি, ও এটা রিজেক্ট করেছে, না না তুমি কি কাজ করলে, আমার বংশ শেষ করে দিলে। তো দুটোই তার ফেল হয়ে গেছে। একটা কুলাঙ্গার, কুলকে সে শান্তি দিবে না, কুলের সব নাম নষ্ট করে দিয়েছে, একে বধ করো। তো এটাই বলেছেন যে আততায়ী, আততায়ী, এ আততায়ী হয়ে গেছে। কয় ধরনের আততায়ী আমরা ভগবদ্গীতা পেয়েছি? কয় ধরনের মনে আছে তো? এক হচ্ছে যে বিষ দেয়, 2 নম্বর আগুন দেয়, পরস্ত্রী হরণ করে, সম্পদ হরণ করে, মারণাস্ত্র দিয়ে আঘাত করে, জমি দখল করে। এইভাবে 6 ধরনের লোককে বলা আছে আততায়ী। এবং শাস্ত্রে বলা আছে আততায়ীকে মারলে কোনো পাপ হয় না। মানুষকে মারলে পাপ হবে, কিন্তু আততায়ীকে মারলে পাপ হয় না। তো এটা আততায়ী তো, শুয়ে থাকা বালককে মেরেছে, ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে মেরেছে, শত্রু আমাদের যে মারণাস্ত্র প্রয়োগ করেছেন, তো একে মারা উচিত। এইভাবে কৃষ্ণ এখন 5টা যুক্তি দিয়েছে। এরপরে কিন্তু দ্রৌপদীও যুক্তি দিবে। এখন আমরা দেখবো আগামী ক্লাসে কার যুক্তির পাল্লাটা ভারী হয়। কৃষ্ণ দিয়েছে 5টা, দ্রৌপদী কিন্তু যুক্তি দিবে 6টা। তারপর কে জিতে যাবে? দ্রৌপদী জিতে যাবে, অশ্বত্থামাকে মারবে না। তো এখন 40 এবং 41 শ্লোক আলোচনা করে আমরা শেষ করব। এখানে বলেছেন 40 নম্বরে, সুত গোস্বামী বললেন, এইভাবে অর্জুনের ধর্মনিষ্ঠা পরীক্ষা করতে করতে শ্রীকৃষ্ণ যদিও তাকে উত্তেজিত করেছিলেন, তবু মহাত্মা অর্জুন তার মহত্ব হেতু পুত্র হন্তা হলেও
গুরুপুত্র অশ্বত্থামাকে হত্যা করতে চাইলেন না। কৃষ্ণ জানেন যে অর্জুন কত মহান ভক্ত, আর মহান ভক্ত কখনো এভাবে হত্যা করতে পারে না। কিন্তু কৃষ্ণ দেখাতে চেয়েছিলেন যে আমার ভক্ত কত মহান। কৌন্তেয় প্রতিজানিহি নমে ভক্ত প্রণশ্যতি, তুমি ঘোষণা করে দাও আমার ভক্ত সব সময় সব থেকে মহান কাজ করে। তো এটা টেস্ট করেছে কৃষ্ণ অর্জুনের যে কত মহানতা আছে। তো প্রভুপাদ বলেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে তার শুদ্ধ ভক্তদের পরীক্ষা করেন লোকসমক্ষে তাদের ধর্মনিষ্ঠা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রূপে প্রদর্শন করার জন্য। এটা জানে, সবাই জানে অর্জুন তার প্রিয় সখা, তো এটা অর্জুন করবে নাকি? কিন্তু এটা করেছেন কেন? এটা যুক্তি দেয়া যুক্তি কিন্তু কৃষ্ণ একদম শাস্ত্র যুক্তি দিয়েছে, সব কিন্তু ঠিক ঠিক। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মানেনি যে অর্জুন এটা মহানতা, যে না আমি এটা করবো না। আর ভাবছে আর কার কার জন্য মারা হয়েছে? আমার পুত্র ঠিক আছে, কিন্তু দুঃখটাকে বেশি পেয়েছে। পুত্র নিহত হওয়ার জন্য কে বেশি কষ্ট পেয়েছে? দ্রৌপদী পেয়েছে না? তো ও দ্রৌপদীর কাছে নিয়ে যায় না, ও ও যা করো, যা বলবে সেটা করো। ওই জন্যই দ্রৌপদীর কাছে নিয়ে গেছে, গিয়ে শেষে বলেছেন তারপর শ্রীকৃষ্ণ যিনি সখা এবং সারথী রূপে বরণ করেছিলেন সেই অর্জুন নিজ শিবিরে উপস্থিত হয়ে নিহত পুত্র সুকমগ্না পত্নী দ্রৌপদীর কাছে অশ্বত্থামাকে সমর্পণ করলেন। অশ্বত্থামাকে তিনি সমর্পণ করলেন। তো এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে কৃষ্ণ যদিও অর্জুনকে উস্কানি দিয়েছে, উত্তেজিত করেছে, মারো 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 মারো, 5-6টা যুক্তি দিয়েছে, অর্জুন মারেনি। তো দিস ইজ দ্য কোয়ালিটি অফ এ ম্যাচিওর ডিভোটি, ম্যাচিওর ডিসাইপল। একটা পরিণত ভক্ত বা শিষ্য জানে গুরুর মনোভাব কি। আমাকে এটা বুঝতে হবে। গুরু অনেক সময় শিষ্যকে পরীক্ষা করার জন্য অনেক কিছু কথা বলে, তো সেটা আমি যদি আক্ষরিক অর্থে যদি লিটারেলি মানি নি, গুরু এটা বলছে আমায় করতে হবে তার মানে। যেমন অনেকবার শ্রীপাদ লক্ষ্মী গোবিন্দ প্রভু অনেকবার বলে থাকেন, তিনি যখন এনডিপি করেছিলেন তখন দিব্য গোবিন্দ প্রভু ছিলেন ওনার ইনচার্জ। হ্যাঁ, দিব্যরত্ন। তো একবার নাকি প্রভুকে বলেছেন যে পরিষ্কার করেছেন, নোংরা গুলো একত্র করেছেন, দিয়ে বলছে আহ ফেলে দিয়েছে, এক জায়গায় ফেলে দিয়েছে, তো এক থাপ্পড় মেরেছে। তো বলছে, কেন মারলেন? বলে কেন এখানে ফেললি তুই? বলে কোথায় ফেলবো? বলে যা ভজন কুটির ফেলে দিয়ে আয়। তো কিছু যাচ্ছে না। কেন যাচ্ছি না? আমি বলেছি। না, যাবো না। তো অর্থটা হচ্ছে যে গুরু বা আমার অথরিটি কি বলে সেটা আমাকে তার মনোভাবটা বুঝতে হবে, তার আক্ষরিক অর্থ নয়। আপনার একটা কাহিনী জানেন তো, এক গুরু আর এক শিষ্য ঘোড়ায় এসে এক জায়গায় গেছিল, অনেক জিনিসপত্র নিয়ে গেছে। তো গুরু ঘোড়ার চড়ে গেছে, পিছে পিছে পিছনে পিছনে শিষ্য যাচ্ছে। তো ঘোড়ার উপর থেকে ব্যাগের থেকে কিছু কিছু জিনিস পড়ে গেছে, কিছু কিছু জিনিস পড়েছে। একটু পরে গুরুদেব চারে আমার জিনিস নেই তো, কোথায়? তো গুরুদেব পড়ে গেছে তো। হ্যাঁ গাধা, পড়ে গেছে, তুলতে পারিস না? আপনি কিছু বলেননি তো। হ্যাঁ তুল। তুলে নিয়ে আসছে। তুলে নেওয়ার পরে আবার কিছুক্ষণ যাওয়ার পরে আবার কিছু পড়ে গেল, আবার তুলে নি। তারপর যখন যাই সেটা পড়ে গেল নাকি, হ্যাঁ পড়ে গেল। তুললি না কেন? তা আপনি বলেননি তো। ওরে গাধা, লিখ তো, একটা কাগজ একটা নে, লিখ, আমি বলে গেছি। ও লিখে দিয়েছে, 1 নম্বর 2 নম্বর 3 নম্বর জপবেগ, গীতা, ভাগবত, জলের বোতল, সবকিছু লিখেছে। লেখার পর একটা কিছু দূর যাওয়ার পরে এবার গুরুদেব পড়ে গেছে তো। সঙ্গে সঙ্গে লিস্টটা বের করছে, কি খেয়েছে ও, গুরুদেবের তো নাম নেই, গুরুদেবকে সেরে পালিয়ে গেছে। এটা হচ্ছে ইমেচিওর ডিভোটির লক্ষণ। যদি আমি মানে মেচিওর না হয়, অপরিণত হয়, অপরিপক্ক মূর্খ হয়, তো এরকম হবে। তো অর্জুন এটা প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে কত পরিপক্ক ভক্ত ছিলেন। কৃষ্ণ যদিও বলেছে মারার জন্য, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কৃষ্ণ আমার এটা পরীক্ষা করেছেন যে কি করা উচিত। তো এইভাবে আমাদের ভক্তের বা শিষ্যের একটা লক্ষ্য হওয়া উচিত যে কিভাবে আমরা সব সময় ভক্তির সব থেকে সর্বোত্তম যে গুণ বা যেটা স্থিতি সেটাকে যদি আমরা পালন করতে পারি। এভাবেই অর্জুন তার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এর পরবর্তীতে আমরা দেখব দ্রৌপদী কি যুক্তি দেয়, অশ্বত্থামাকে মারতে হবে কি মারতে হবে না। তারপরে ও যুদ্ধ হবে আবার ভীম এবং দ্রৌপদীর মধ্যে, কৃষ্ণ এবং চতুর্ভুজ রূপ দেখাবে। খুব সুন্দর সেকশন আছে, পরবর্তী ক্লাসে আমরা শুনবো। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম রাম
অন্তরা শ্রীমদ্ ভাগবতম কি। কারো কিছু প্রশ্ন বা মন্তব্য যদি থাকেন আপনারা করতে পারেন। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ মাতাজি বলুন, হাত তুলেছেন, শোনা যাবে? মাতাজি মাইকতে যাচ্ছে একটু। চলে যাবে। জানতে পারলাম ভয়ং দ্বিতীয় অভিনব নিবেশক। তো কৃষ্ণ ছাড়া দ্বিতীয় বস্তুতে আকৃষ্ট হলে তখন জীবের ভয় উৎপন্ন হয়। তো হ্যাঁ এখানে একটা শ্লোকে কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহু শ্লোকে জানতে পারলাম যে অর্জুন ভয় পেয়েছিলেন। তো অর্জুন, তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে অর্জুন তো কৃষ্ণের সঙ্গে ছিলেন, তো অর্জুন কি আদৌ ভয় পেয়েছিলেন? একটু ব্যাখ্যা করেন প্রভু। হরে কৃষ্ণ, খুব সুন্দর প্রশ্ন। তো একই ধরনের কথা তো কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে স্বয়ং অর্জুনের রথের সারথি ছিলেন কৃষ্ণ। তো কেন তাহলে অর্জুন এভাবে মোহে পড়েছিলেন? কেন তিনি কৃষ্ণকে বলতে হয়েছিলেন কার্পণ্য দোষ বহত স্বভাব পৃষ্ঠামিতাং ধর্ম সম্মূঢ়সেতা। কার্পণ্য দোষ, আমি কৃপণতার দোষে এত মোহিত হয়ে গেছি, আমি এখন জানতে পারছি না কি করব, কিং করব অর্থ করবেন। তো এইটার উত্তর আচার্যগণ বলে থাকেন যে আসলে আমাদের মতন বদ্ধজীবকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আচার্যগণ বা শুদ্ধ ভক্তরা এই ধরনের আচরণ করে। তারা কখনোই মোহিত হন না। যদি মোহিতই হতেন তাহলে কৃষ্ণের সাথেই থাকতেন। মোহিত হওয়া মানে কি, মায়া তাদেরকে জপটিয়ে ধরেছে। কৃষ্ণ যখন ভুলে যায় আমরা, সঙ্গে সঙ্গে মায়া আমাকে জপটিয়া ধরবে। তো যদি মায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হয়, প্রভাবিত হয়, তাহলে তো সেখানে কৃষ্ণ কিভাবে থাকবে? কৃষ্ণ যেখানে থাকে তো মায়া থাকতে পারে না। কিন্তু এটা একটা সিচুয়েশন বা একটা এমন একটা পরিস্থিতি ভগবান তৈরি করে যাতে বদ্ধ জীবদেরকে একটা শিক্ষা দেওয়ার জন্য। তো এদের এখানে যে বলা হয়েছে যে এরকম যে ভয় এসছে, শুধু অর্জুন না, সমস্ত জীবের ভয় পেয়ে গেছে। অন্যান্য ভক্তরা বা অন্যান্য জীবেরা ভয় পেয়ে গেছে, এমন একটা পরিস্থিতি হয়েছে, এত টেজ হয়ে গেছে যে মনে হচ্ছে যেন পুরো সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। তো এই ভয় থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায়? তো যখন আহ ভক্তরা সব সময় যখন ভগবত মুখী বা ভগবত চেতনায় থাকে, তখন তারা দেহ স্মৃতি থাকে না। দেহ স্মৃতি নাহি যার, কি বলা হয়েছে, সংসার বন্ধন কাহাতার। যার দেহ স্মৃতি নেই যে আমি এই দেহ, আমি এখন ভয় কখন লাগবে, এই যদি বাড়িতে ভেঙে পড়ে যায় আমার মনে, আমার সংসার কি হবে, ছেলে মেয়ে কি হবে, কে চালাবে, এই অনেক চিন্তা আমাদের এসে যায়। কিন্তু যিনি এই দেহাত্ম বুদ্ধিটাই থাকে না, যিনি সবসময় কৃষ্ণ চিন্তায় থাকে, তার এই ভয়টা থাকে না। সেটাই বলেছেন যে ভয়ং দ্বিতীয়া বিনিবেশতস্য। কৃষ্ণ ব্যতি রেখে দ্বিতীয় জিনিসের প্রতি যখন আমার এই আকৃষ্ট হয় বা মন যাবে, তখন আমার ভয় হয়। তো এখানে অর্জুনের সেই ভয়টা বলা হয়নি। অর্জুন যে ভয়ের কথা বলেছেন সে সারা বিশ্বের যে ভক্তরা বা সারা বিশ্বের জীব যে ভয়টা পেয়েছে, সেইটার ভয় থেকে তুমি উদ্ধার পাও, উদ্ধার করো, সেটাকে অভয়ং করো। প্রভু আর কিছু বলতে, কিছু অ্যাড করবে প্রভু? আচ্ছা, মাতাজি প্রশ্ন হয়েছে। থ্যাংক ইউ। হরে কৃষ্ণ। গুরুদেবের মনোভাব বুঝার কথা আসছে এখানে। কৃষ্ণ গুরু উনি যা বলেছেন তার সাথে শাস্ত্রীয় এভিডেন্স দিয়েছেন, যুক্তি দিয়েছেন, তোমার এই কারণে এটা করতে হবে। সেইভাবে আমরা কিভাবে গুরুদেবের মনোভাব, সেই পরিস্থিতিতে আমার কি অবস্থা হবে? উনি তো শাস্ত্রীয় এভিডেন্স দিয়েছে, শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়েছে, শাস্ত্র মতে অপরাধী হত্যাকারী। এই জন্যই বধ করতে হবে, এই জন্য ওকে বধ করতে হবে, এরকম জেনারেল দোকান স্টেটমেন্ট দেয় নাকি শাস্ত্র রেফারেন্স দিয়েছে। আচ্ছা, আপনারা শুনছেন প্রভু প্রশ্নটা? ওকে, সাংঘাতিক প্রশ্ন তো। কৃষ্ণ, স্বয়ং কৃষ্ণ যুক্তি দিয়েছেন, এ ব্রহ্মবন্ধু।
হ্যাঁ, এ আহ, ধর্মনীতি ধর্মযুদ্ধের নীতি ভঙ্গ করেছেন, কুলাঙ্গার, সবকিছু যুক্তি দেওয়া, কেন মারবে না? রাতের বেলা বাচ্চাদেরকে মেরেছেন, মত্তং সুমত্তং বা প্রমত্তং সুপ্তং বালং, বলেছেন, কত যুক্তি দিয়েছেন, কেন মারবে না? তো এটা বলা হয় যে যখন আহ ভক্ত সবসময় খুব বুদ্ধিমত্তার সহিত, বিচক্ষণতার সহিত তার ভক্তি করতে হবে। আমরা উপনিষদের গ্রন্থে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে ভক্ত সব আবেগিক ভাবে কখনো কাজ করবেন না, আবেগ দিয়ে নয়। সেজন্য বলা হয় যে ভজে কৃষ্ণ সে বড় চতুর, ইন্টেলিজেন্ট, ভেরি ইন্টেলিজেন্ট। হ্যাঁ, শাস্ত্র যুক্তি আছে। অর্জুন যখন কৃষ্ণকে যুক্তি দিয়েছিলেন, শ্রীমদ ভগবত গীতার প্রথম অধ্যায়ে কম যুক্তি দিয়েছিলেন নি? এদেরকে যদি মেরে দেওয়া হয় কি হবে? সব বিধবা হয়ে যাবে। তো কি হবে? কুলস্ত্রী নষ্ট হয়ে যাবে। নষ্ট হলে কি হবে? বর্ণ সংকর হবে। বর্ণ সংকর হলে বংশ উচ্ছন্ন হয়ে যাবে। সব কত যুক্তি দিয়েছে, সত্যি বলেছেন তো, কেন বললো না? তো সেখানে কৃষ্ণের ইচ্ছাটা কি সেটা আমাদের জানতে হবে। এটা ঠিক আছে। আচ্ছা, কৃষ্ণ তো যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন না, তুমি গিয়ে বলো দ্রোণাচার্যকে তোমার পুত্র মারা গেছে, অশ্বত্থামা। মিথ্যা কথা বলেছিলেন কিনা? তাহলে কেন বললো না? কেন? ও যখন একবার কি করেছিল, সন্দেহ করেছিল, বলবো কি বলবো, ইতস্তত করেছিল। তার জন্য বলা হয় যে যুধিষ্ঠিরের পা ভূমি স্পর্শ করতে না, একবার নাকি ভূমি স্পর্শ করতে হয়েছিল। আমি পুরোটা জানি, শুনেছিলাম এরকম। তো মিথ্যা কথা, মানে ও মানে যে কৃষ্ণকে না মানার জন্য তার পাপ হয়েছিল। কেননা কৃষ্ণ যা বলে সেটাই ধর্ম। ধর্মং তো সাক্ষাৎ ভগবত প্রণীতম। ভগবান যা বলবে সেই ধর্ম। এখন প্রশ্ন হবে, এখানে ভগবান তো এখানে বলেছেন মারার জন্য, কেন হবে না? তো ভক্ত বিচক্ষণতার সহিত কাজ করতে হবে, বিচক্ষণতার সহিত। যে গুরুদেব বলেছেন যা কিছু পড়ে যায় সব তুলতে হবে। তো ঘোড়া যখন পায়খানা করেছে সেটাও তুলে নিয়েছে। এখন সে লিস্টে ছিল না, কিন্তু বলেছে যা কিছু পড়ে, মানে গুরুদেব পড়ার পর যখন তুললো না, তখন বলছে আমি না বললো যা যা করে তাই তুলবি। তো পরে যখন ঘোড়া পায়খানা করেছে সেটাও তুলেছে। এটা বিচক্ষণতা নয়? তো আমাকে বিচক্ষণতাটি বুঝতে হবে যে এই যে আমাকে কৃষ্ণ বারবার বলেছেন যে মারো মারো মারো, তো আমাকে এটা দেখার জন্য কি যে ব্রাহ্মণকে বধ করব কি করব না। ব্রাহ্মণকে বধ করার না করারও এমন উপায় আছে যাকে দিয়ে তাকে বধ করার মতনই শাস্তি দেওয়া হবে, যেটা পরবর্তীতে করবে। অশ্বত্থামা চুল কেটে দিবে, তার মস্তকের মণি নিয়ে নিবে। যে বলা হয় কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি বা উচ্চ স্তরের ব্যক্তিকে যদি তার গুণগান করা হয় তার সামনে, সরি আমি ভুল বললাম, যদি নিজেকে যদি আত্ম আত্ম যদি সম্মান জানানো হয়, খুব নিজের প্রশংসা করা হয়, তো নিজে মারার মতন হয়। এরা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে হয়েছিল। যখন কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ হয় যুধিষ্ঠির, তো এর আগের দিন তো কৃষ্ণ তাকে প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন যে আমি কুন্তিকে প্রতিজ্ঞা দিয়েছি যে তোমার 5 পুত্রকে নিয়ে আসবো। এখন তুমি কৃষ্ণের পক্ষে চলে আসো, সরি, পাণ্ডবের পক্ষে চলে আসো। তো কর্ণ বলেছে আমি তো যেতে পারবো না। তো তখন কর্ণ বলেছিলেন অর্জুন কৃষ্ণকে যে ঠিক আছে, তুমি তো প্রতিজ্ঞা করছো কুন্তী দেবীকে 5 পুত্র দিবে, তো আমি আহ কৃষ্ণ অর্জুন ছাড়া 4 জন পাণ্ডবকে কখনো মারবো না। আমি অর্জুনকেই মারবো। অর্জুনকে মারলে কি হবে? আমি থেকে যাব, তখন 5 পুত্রই হয়ে যাবে। তো পরের দিন যুদ্ধ যখন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছে, যুধিষ্ঠিরকে উনি প্রাণে মারেননি। সবকিছু করেছে, রথ ভেঙে দিয়েছে, সারথি মেরে দিয়েছে, এমন ভাবে ক্ষতবিক্ষত করেছেন, কিন্তু প্রাণে মারেননি। প্রাণে না মেরে বলছে যা বেটা তুই ঘরে যা। তো এটা তার ইজ্জতে লেগে গেছে, আমি রাজা, যুধিষ্ঠির রাজা, আমাকে মারলে না, আমাকে মারো আমি যুদ্ধ করবো না, তোমাকে মারবো না, তুমি যাও। তো এটা খুব কষ্ট পেয়েছে। যে শিবিরে ফিরে আসছে, খুব দুঃখ আছে। আর তখন কৃষ্ণ এবং অর্জুন ফিরে আসছে যুদ্ধ থেকে, খোঁজ নিতে আসছে কি হলো দাদা। তখন যুধিষ্ঠির রেগে গেছে, আরে বেটা তুই এখন ফিরে আসছিস কেন, কোনো তোকে মেরেছিস? বলে, না, তুই না মেরে চলে এসছিস। তো এই যে ভাতৃপ্রেম, আমাকে এরকম অপমান করেছে, তাকে মারা উচিত ছিল। অনেক কিছু বকা দিয়েছে, অনেক কিছু অপমান করেছে অর্জুনকে। গান্ডীবের অপমান করেছে, এই হাতে তুমি গান্ডীব ধরেছো, গান্ডীব ফেলে দাও। তো অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল যেই আমার গান্ডীবের অসম্মান করবে তাকে সঙ্গে সঙ্গে মেরে দেবে। এখন কি করবে? তার প্রতিজ্ঞা রাখতে হবে, তার দাদাকে মারতে হবে। তো কিভাবে মারবে? তরোয়াল বের করেছেন। কৃষ্ণ বলেছে থামো থামো। তো বুঝতে পেরেছে যে আমি এখন দাদাকে ওর অস্ত্র দিয়ে না মেরে কিভাবে মারবো। তাকে অনেক বকা দিয়েছে, অনেক গাল দিয়েছে। তো সেটার সমান হয়েছে তাকে মারার মতো।
এইভাবে যখন যুধিষ্ঠিরকে অনেক অপমান করেছে, সেটা তাকে মারার মতনই হয়েছে। এটা মারার পর, এটা বলার পর যখন দেখেছে আমি দাদাকে, আমার ভাইকে এত অপমান করবো, আমি নিজে মরা উচিত, আত্মহত্যা করা উচিত, তো কিভাবে করবো এখন? নিজের গলা কাটতে পারে না, এখন নিজের তিনি কি করছেন, আত্মপ্রশংসা করছেন। অর্জুন আত্মপ্রশংসা করছে। আত্মপ্রশংসা করাতে কি হবে? নিজেকে মারার মতন হবে, মৃত্যুর মতন হবে। তো এইভাবে অর্জুন এই জন্যই মানলো না, যে উনি জানেন যে কৃষ্ণ আমাকে পরীক্ষা করছে, ওকে মারবো কি মারবো, কেন তো উনি ব্রাহ্মণের পুত্র, আমার গুরুপুত্র, গুরুপুত্র গুরুর মতন হয়। তো এই বিভিন্ন যুক্তি দিলেও তিনি চতুরতার সঙ্গে, বুদ্ধিমানের সঙ্গে সেটা না মেরে তাকে দ্রৌপদীর কাছে নিয়ে আসলেন। এটা আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং। প্রভু, প্রভু অ্যাড করতে পারেন। না, থ্যাংক ইউ। Yes. কারো যদি প্রশ্ন না থাকে আমরা এখানে ছাড়বো। জয় শিলা প্রভুপাদ কি জয়। থ্যাংক ইউ। হরে কৃষ্ণ। বিশেষ ঘোষণা, আজকে প্রসাদের